حكي أتحكي يسوسي أتحكي أتحكي يسوسي أتحكي بهيوت متان كنبر بهيوت متان كنبر بهيوت متان كنبر نيسوس نعو نقبل نيسوس نعو نقبل نسئيو سلام زلو نسئيو هيوت زلو بዚ ጋጣሚ ጎይታ ተቀበልኩም ሰባት ንዑና ጎይታ እናበልኩም ሰላም ኣምላኽ ንዓኹም ይሁን ናይ ሎማ ዓንቲ መደብና ሪአክሽን ክንገብር ንከታተል ሓንሳብ ቅድሞ ኩሉ ክሕልፎ ዝደሊ ነገር ኣለኒ ገለ ሰባት ዝኾነ ነገር ክሪኡ ከለዉ ኔጌቲቭ ድሓስብሎሞ ንዖም ንእሽተይ መብርሂ ክህብ እዚ ናተይ መደብ ንሓደ ሰብ ንምጥቃዕ ንሓደ ሰብ ጻድቕ ምግባር ገለገለ ኣይኮነን ትፈልጥዎ ኢኹም ናተይ ኣገልግሎት ባላንስ ገይረ እየ ድኸይድ ኣብቲ ፅቡቕ ኣብቲ ጌጋ ድብል ሰብ እየ ማለት ትፈልጡን ኢኹ ስለዚ ኣብዚ መፂና ናይ ሰባት ትምህርቲ ክንህይስ ከለና ነቲ ሰይጣን ክንገብሮ ወይ ድማ ኣገልግሎቱ ክንሃርሞ ደይኮነሲ ሰብ ንክምሃር ካልእ ዕላማ ኣነ የብለይን ስለዚ ኣነ ሽም ሰብ ከጥፍእ ድሌት እድህልወኒ ናይ ሰብ ፅቡቕ ኣይም ተዛረኩን ሕጂ ነብይ የማነ ኣነ ብዙሕ ግዜ ይውድሰ እየ ከም ሰብ ኣነ ደስ ይብለኒ ነብይ የማነ ካራክተሩ ኣካይዱ ገለገለ ትሑት ረዚን ገለ ሰብ ደስ ይብለኒ ግን ኣብ ገለገለ ትምህርታቱ ግን ወራጃ ኣለ እየ ድብል ማለት እዩ ኣብ ኩሉ ይኮንኩን የማነ ኣነ ደቕበሎ ስለዚ ናይ ሎማ ዓንቲ መደብና እንታይ ክኸውን ነቢ ዘነበን ነብይ የማነን ድመሃርዎ ትምህርቲ ብሃዋርያ ሕነሽም ዳዊት ፋሲልን ምላሽ ተዋሂብዎም ኣለዎ ማለት እዩ ንዑ ኢና ዳህሳስ ክንገብር ኣነ እውን ናተይ ክነድቐ ድዛረበለና ኣነ እውን ከምዚ ክልመድ ኣለዎ ምክንያቱ ኣብ ናይ ሃዋርያት ዘመን ከምዚ ነይሩ እዩ ንሓድሕድካ ምንቕቓፍ ሪኢኹም ኣለኹም ጳውሎስ ንጴጥሮስ ንቐይፎ ሓደ ግዜ ባርናባስን እንታሽሙና መገዲ ኣይተሰማምዑን ኣሎ በቃ ኣብ ክርስትናሲ ከምዚ ኣገዳሲ እዩ ጥራይ ንሰብ ሽሙ ደይምጥፋእ ብሕማቕ ክኸውን የብሉንቲ ሞቲቭ ክንእርም ከለናሲ ብፅቡቕ ሃቐና ምክንያቱ ብህዱእ መንፈስ ኣቕንዕዎም ስለ ድብል ከምኡ ክንገብሮ ኣለና በር ምንቕቓፍ ገለ ክንፀልእ የብልናን እየ ድብል ኣነ ምክንያቱ ትምህርቲ ብትምህርቲ ስለ ድፈርስ ማለት እዩ ትምህርቲ ብትምህርቲ ድፈርስ እዚኣ ናይ ነብይ የማነ ትምህርቲ ንብዙሕ ሰብ ሕቶ ፈጢራ ስለ ዘላ ሃዋርያ ሕነሽም ምላሽ ይብሎ ብመሰረት መፅሓፍ ቅዱስ ደስ ኢላት ነቲ ሓሳብ ንስምዓያ ብምቕፃልካ ናይ ዘበነ ከዓ ብቤተ ክርስቲያን ጌርና ናብ ሲኦል ክንከይድ ንኽእል ኢና ገለ ኢሉ ዝመሃሮ ትምህርቲ ነይሩ ንዑ ዳዊት ፋሲል ፅቡቅ ገይሩ ምላሽ ይብሎ እቲ ናይ ዳዊት ፋሲል ቁርብ ንውሕ ዝበለ ስለ ዝኾነ ድሕሪ ናተይ ዘረባ ክገብሮ እየ ማለት እዩ ናቱ ነዊሕ እዩ ኣብ መወዳእታ ክትገብሮ እየ ሓደ ሰዓትን ገለን ብሓደ ክንፀኒሕና ሎ ማዓንቲ ክሳብ መወዳእታ ምሳይ ፅንሑ ክስልችወኩም የብሉን ስለዚ ክትምሃሩ ኢኹም ሎ ማዓንቲ ክትምሃሩ ኢኹም ስለዚ ኣነ ናይ ማንም ኣይኮንኩ ናይ ሃዋርያ ሕነሽም ኣይኮንኩ ናይ ዳዊት ፋሲል ኣይኮንኩ ናይ ነብይ የማነ ኣይኮንኩ ኣነ ናይ ክርስቶስ እየ ናይ ጳውሎስ ናይ ጴጥሮስ ካብዚታት ኣነ ወፅእ እንታይ ደኣ ጌጋ ክርኢ ከለኹ ዓገብ ፅቡቅ ክርኢ ከለኹ ከይንእድ ስያታ መገደይ ያ ነብይ የማነ እውን ፅቡቅ ክምህር ከሎ ብተደጋጋሚ ኣምፅእ ኣለኹ ሪኢኹም ኣይኹም ሕቶታት ድፈጥር ክርኢ ከለኹ እዚኣ ደኣ ከመያ ያ ስያታ መገደይ ስለዚ እዚኣ ናይ እግዚኣብሔር ሰባት ተቆጢዕምኩም ወላ ድሒነ ገለ ድባህለ ኢለን ሲኦል ክእትውኹም ክእሉ እዮም ድበላ ብምንም ተኣምር ደይቅበላ እዛ ትምህርቲ ማለት እዩ ኣይቅበላኒ መፅሓፍ ቅዱሳዊት ኣይኮነት ንሕዋት ስለዚ ሃዋርያ ሕነሽም ምላሽ ይብሎ ንስማዓዮ ድሕሪኡ ኣነ ክዛረበ ድሕሪ ከዓ ዳዊት ፋሲል ንነብይ ዘበነ ድሃቦ ምላሽ ኣሎ እሱ ክሰሚዕና ከዓ ንውድእ ማለት እዩ ናብ ናይ ሃዋርያ ሕነሽም ክወሰኩም I have handed them over Satan block mal. Satan hibayo. Kid usadum na Satan ilu abet. Iskam kid ziyatu. Araki bayon Satan izlakum zallo. بتخكل مس أملاخ intimacy زلوا. بتخكل مس أملاخ align زخون سواء كم باولوس كريستوس الأهم ترى فريدو مخاجن سيول كمان كتأتو تخليها. ما دهينا دو جرز بحنا قريب. أديش كان قبل كله باولوس. فريدة إياه يعني نسوازي أتو كل تيم فريدة إياه. نمن قست أملاخ كمان كم زي أتو إجريم زلوا. ناب Satan وفيه يمين. power passes powers بهذا الزيريو. وصدق نع Satan اللي هو بيت. إسكام كده زيادة. أركي بيون Satan يجلكم زلوا. أبي كم بعد إلسا ما خلك تسيء مطري أخاج. كتري خايف تقولهم دبم تيم كم خايف. إذا قدام ما يكون حمشته خير نبرح كلنا له. طيب. قدام ما يكون حمشته. إذا أنا Satan اللي فيه بيون. أنا سي
انتاي مبالكو حد زي ما قلنا في اليوم يرون قريت صوب صدر يالله حجين بجاخاتكم كلهم دلنا كل سب أبى ترسان تسبك كاب كل سوس وصاي قريت صوب على استدلنا كم زجرنا اليوم بر كم دليت كايس بخل أبى كل سوس بخل ما حبر كده كاب كل سوس وصاي أنت ما حبرون بترسان أبنا أجي أنت يأتي كليف سدد لي حد تصبق مس أملاح حبر دلوي لتقلقالي عند حد أشجر بيدو حدا سيطان ولي إنه سيطان تركبه أبينا مزحنا حجي أنت إيزي باستر يسحقي يا مالي دوم طعم يدحم حجي أنا ندحر كمزي حمم الناس كرسوس زخول دخف ولا واقع خلي أخلص نطيب دخول كتحسن حدا نفع أبو خمان صريح وجنزو تبتيك خميس معه يجيبك أنا تحدث عشان جرات بيت غرسة نعم خلاص سيطان تقوله أبيت وصور دزغاء كابشيش أو تعاطبه ماله معرب أفريقيا للو نبيع مزحتهم زي انتهي يقبلوا ونسى يفرحوا في الله كاب أفريقيا معرب أفريقيا للو نبيع مزحت يفرحوا كاب تحدد انتو انتايم استيني أملاق سبت بحر قالكي وصالك ترقمت خير ساعات شعت نحر بروجرام كوينو ساعات حموش يسبدك قال لو طال خيت نبي شو بيسحل انك بجانزك تدقف لك كلا زمن كامل ابو خاي تمرتاتهم راي نبي كنترول سبيريت ولا مسموته خمان كمال دك اخدي ام بال زخده اما ابو كانوا ناتما اور خدلو بطعم كبيت رتق قلت رخب كتبرو زي تخلنا من نفس تمرت مالتي وش تتعاتي خاطري جي إذا معرب علم نبي إخمت أكدي إذا أبلس أنجلس بقدامي تزارب النبي نحد أستوعبنا له ULD النبي اللي بحال سنة بفتي ترى أبلس أنجلس ما جن تزارب تقال أنا ده كم دس سوي زي كم كواه جين أبغانا أبشر مدري خير خابطون قاري ربنا يتنكر عند فاينال خا أبتحت بيت خسان كأبر ريلو جي سب دحر سب كم بس برومان تحت كبيت نقر بينه هنلك مولا على أمريكا لا تهزبنا خستو على له مالتي حراك كم زخنا بخرصص قال تحمش تحده بتحكي خاطر صبح حرا خمد بتص وانقلون شو من تعسر تغلط 30 كنت كابي بجستر قالكي زين شو حتى نقط راي تفليتو نفتات بتخمص قدامي حد داغ مستولى سبسي حدش فطرتي قال اقرن 15 شو حتى افيسون 13 ازمات مرجم يبلو كفاء يبلو ورقات يبلو قال اي ولا حنت خي جبر سماعاتي قال في حدا 10 سلسته كاب سلطان صلمات وصلنا منغست فورو دعتونا ابراويان 10 19 4 بتحكم عندكم نابلع على سماي يزبي ابراويان 10 في 10 جعته بتقدد المغارجه اتنا نايزي امين ينو سالسه تقدسي قدس نو حدا سبعي صرح يكون نسخه كريستوس قدام يقرن حدا 30 حدا قدام يقرن تشدش 10 حدا رابع كوكفو تحلي قدام يونس 15 شو منت قدام بيدرس كا حدا 5 شو مات 20 شو منت 20 شو منت 30 شهر شاي اوش تدلو قدس منفسي دات دوصك يكون منبري يسرح امين ينوزات منبري وانجيل يونس 14 شو اتخمات قدام كورنثوس كا 13 قدام كورنثوس 16 9 بعبيكو محتم تجرني افيسون حدا 10 كلا كورنثوس حدا 12 حجي اماني نلوس بذكري اخيلالو ناتنا هواريات نبيات وانجيلان فاستر غاسو بيتخسن انبلوسي انو سخول نغير يلن بقى ندحد بيتخسن خيكون خا نت مدحاني ام كرسو سمعو طرح كابزو وصاي قداي ايكونينا نبي انا انت ادل فقات لهم ግን خدو خيو مريچال ግን መጻወት خيكم كابزو وصاي اي زخونه سب መጻወት ይኮን ኣብ ትሕቲ ጸርፋ ከገልጋለ ከመልካ ጽማሙ አይትخل درج مكة قلقالي حجينات عنتوي نحنا أمانجو سيطان أمانجو زي أبيهم بولي بولي تصاوت لنا هزبي كنا نحن كنا هو بحكي بتعمل حزنا كمان حدا جزيسي حدا قال حدا قلقال الزهر سمعيه سخا أنت إنتو ما قال أنتي يسوس كرس بجا خابز ختم يتوت أنا مشيلو حرنفتهم حسب ما خدوا الأطويلو تسامعين كنا تصاوتنا لنا يدو كريستوس نمر نسيت أمبك قبل أبصاج وندبلو كابزي يتبجس بس تقال تايد بلاكي كاب تختم ما يتوت أنا يلو من تختم قطعة كريستوس كاب تختم ما يكونس هجوم بلي يدي بلاتو بحر أتيقول جن
ቀዳማይ ቆሮንጦስ 6 ካብ መዓስ እግዚአብሔር ሰይጣን ተሰማምዐ ማለት አው ሰይተቦዙ ተወሰብአይ ግን ሕው ምግናሕ ምስ አብይ ሽዑ መንፈሱ መታን ክድሕን ትብላላ حكي نسيطان يبين لخمات اكويجن يعني افتنا غريخ اكويجن مالس نمغناحتي بينو غيرنا نيرنا حجكم كنحو خلو نتكساص علي في بيلو نسب ايزب كلا قرط كلا عرفتايل سيطان كيبل لصنا وليتو اي سحتنا محارو اي تقاتلنا موتنكو محارو حرت قرط هذا نزي اقدمايت ميتس حدا 10 ነው ሄምኒስንስ እስከንድሬስ እዚኦም ካኑ ሞት ሐሊፈ ይበዮም ናአምላኽ ምጽራፍ ግቦ ከም ዘይኮነ ትንሳኤ ሙታን የልቦን ዝብሉ ተረደከን ንፍርዲ ገሃነም ሲኦል ካአቱ ማለት አይኮነን ንተክሳጽ ንዘለፈ ሐሊፈ ይበዮም አለኹ መርገምታይ ሙጋስ እንታይ ማለት ሙጋስ ልባዓል ሙጋስ አብገላት ሐዲስ ይሽያት ሙጋስ አናቴማ ይዘ ንክርስቶስ ከም ተሰቀለ ዘይሰብኩ አነ ዋላ አናቴማ ገሃነም እቶ ማለት ግን አይኮነን تادا كارت حبرت مقلاي سب غلاتيان ابنت مرغم تقبلكم الله شيلوم غلاتي 4:5 كاب صقاو غدلكم مرغم سيولاتو مالت كن ايكون مغلاي ماتيوس 18:18 رومي 10:15 جميركا ملكت غبرلو دحريو غن اليو مالت كافت محبر كافت تشش كافت سررح كم دي تقم نايت بيت كريستيان صقا نايت بيت كريستيان نورو دحري تقبلكايو تعالت لنا كا تشش خيد خيل غزون كوف كل خيل السنة عات ملكت قنت أنا خالق كي براشت له ملكت جبرو لي زبل بركب أملاخ يكون كاب أملاخ مو بخرصة صوت أمر سب روميش ومن 3 شمتن كاب تفر كرصة زفلين نايلن قدام يقولون شو 10 شوعته مسكرصة زلجبة حدا منفس سمن زراز زلجبة حدا سجا وانجيل يوحنس 10:10 أنا أباخاتكم مسخاتكم كأباي قولوسي 3:4 أكريستوس يستكون لنا تصورنا لنا قولوسي حدا خازار كله انتي الاسران شوعات نكبر تسفسخ كريستوس اباخاتكم الله كابا خمود في الليل لا في الليل فتوفتو كاكرسين في الليلنا كريستوس يبعلو كطبيق مسخاسخا مسو ايناي سباخاي ايناي ممر ايناي نبي وا ديسكونكت غير كالو دولو كالو فليكا دلاغو ديفلي مال بايزو حق نغرت نغركي اتمئمن عيتا قولي قلعت خون دغنا مسخات الخي تايفلت افرارك تغزيكا تايفلت كاب كرسوس وطا إلا تسبيخو التبيت خريستيان ببحاد خود صابتون من ريخي تمأمنون التاليلنا ينعنا ببحاد كاب كرسوس وطا ينسبخ كلنا تزهد ميرو بارو تخون سيلام تمهرنا ميرو جيكم دليت كان دبل كان حتى أكي وملكا دليت كان يس Thank you Apostle Hawit عندي سلطات يفلقوا ሆናለሁ ብትሉ በቸርች በኩል ወደ ሲኦል መንገደኛ ሆናላችሁ አንዴ መንፈስ ለገባብኝ የፈለኩትን ሆናለሁ ብትሉ በቸርች በኩል ወደ ሲኦል መንገደኛ ሆናላችሁ ጭራሽ በቸርች በኩል ሲኦል ከተገባ ከባድ ነው የሚሆን ትገባለ ሲኦል ምናምን ተብሎ አይወራም ለዚህኛው ቤተሰብ ቸርች ከመጣ በኋላ ሰውን በሲኦል ራሱ ማስፈራራት ቦታውን እንድንጠረጥር ያደርገናል የመጣውት ቸርች ነው የት ነው ማለት እሺ ሰው የት ይግባ በእናታችሁ ሰው የሆነ ቦታ ሃይማኖት ሄደ ከዛ የሆነ ሃይማኖት ውስጥ ካልሰገድክ ካልታጠብክ እንዲካላረክ ካልጾምክ ምናምን አትገባም ጀሃነም ነው ሲሉት ብሎ ከበደውና የሆነ ሰፈር ሄደ ዛም ሰፈር ሲሄድ እንዲካላረክ ካልሰገድክ እንደዚህ ካላረክ ገደም ለገዳም ጫክሎን እንደንገል ዳሃ ካላበላ ምናምን መዝደቅ ቀላል አይደለም አጸድቅም አሉና ያስፈራል ዛም መዝሙር ሁሉ ያስፈራል አቤት የዛን ጊዜ ክርስቶስ ይመጣ ትንሹ ትልቁ መግቢያውን ሲያጣ በዛ ላይ መብረቅ ማሉ ላይ ነገር አለው አይተዋል ማሲንቆና መብረቅ እንዴት እንደሄዱ አላቀም ኦኬ ጽቦ መልሲ ዛናይ ዳዊት ፋሲል ነው ዋህ ስለደሆነ ታብ ሞዳታ ገብረልኩም አነኒ እሽተይ ከነድቅ አነው ከዛረብ ዘደል ነገር አለው ነከታተል أنا حق زهرة دسيلني كم زمن تقرر ما بيت خرسيان سي كهلو والله إلى إذا أمن ريهم اللهم أب زمن هوارات متقرر منيرو هوارات باولوس قاشة تمرتات كل فلان تاج بريرو دب الناس حفة كم زن تمرت مسكيلو تتنقعوا كم زن ندابله يجنحن يقنعني هوارات باولوس ስለዚህ ብፍላይ ኣብ ናይ ሃዋርያው ጸጋ ኣለኒ ድብል ሰብ ተልዩ ኣብ ከም ዝዕዮ ኻኣትዋለዎ ኢለ ይዳኣመናነ ዳዊት ፋሲል ብፍላይ ደሪኦም ማዕጅ ብዙሕ ግዜ ይነቅፍ እዩ ኦርቶዶክስ ይነቅፎም እዩ ወላ ፕሮቴስታንት ደለው ናይ ስሕተት ትምህርታት ገለገለ ይነቅፍ እዩ ማለት እዩ ዳዊት ፋሲል ፍጹም ኣይብለካኒ ክጋገይ ይኽእል ግን እቲ ሰብኣይ ግን ንፉዕ መምህር እዩ ማለት እዩ ኩሉ ሰብ ነናቱ ድኻም ኣለዎ ነናቱ ብርትዕ ኣለዎ ግን ብዙሕ ክነቅፍ ይርአ ኣብ ዳዊት ፋሲል ተሪእኹሞ ናይ ትምህርቲ ጸጋሎ ናይ አፖስቶሊክ ግሬስ ወንትሪ ኤልያ ማለት እዩ የቅንዕ ብጣዕሚ ደቅንዕ
بتعمي كندي نجرات استخاخيلي كندي أب إثيوبيا بتعمي بزح نجرات استخاخيلي ممر تعمل فعل كومو أب إيرتراويان كأخذلو هلو إلى أنا يأمن يا أبوستل حنا جمهور حليف خويتا تقبري جن كتصلوا قبل يدل معناته أبروتيستانت راح دلو خا يكون خلنا نقف لنا ولا إيفن أب أرثوذكس دلو كن جنحن كن استخاخ لنا ماني شو محجز حلف أبوستل إزرا أب أرثوذكس دلو جيجاتات ينقف نيرو مالتي يا تخكل دفرس نجار كذا كتفرز يللك ما نم نجزا بيرسب ريو خم دير رايح حل في أوله جيجا سحتة تمرتي قاشات تمرتي تريو كفرس الله تنادق إخا تفرز هايلو زي أملاح كتأكل إخا كتونقص خيلون يرمس جزاك ورن كتأكل وي جزاك ورن كفرس سلذي كل جزء أبناء يوانجيل عقل قلوت دتكل ندخلنا دفرس كنا فرس كيدا لنا نبي مانا أبز لنكنا لمهارات تمرتي نبوز حسب ربي شاء الله تمرتي فولي ركب دلو مسام لاخ سبات سن حرص قطع مخاسي سيول وين كأتو خاي خوليم ده هنا قال بهالي لين قال بقوله بتعم عي ولا بتعمي أحسن بيداتني بتعمي مغنيات انتي مسيلكم حواتي ناي كريستوس ناي مدحان واقعنا نقاللو دلنا كندز تقدس ناي هلو سبسي سيول مئتاو نغزابير املاح طلعت ملكتو سب نو اي تملكتني اذا نتصرت يسوع كريستوس او انجيل ماتيس مليس واي اتيوم خلت حوات حاول خمس سنه كنورد ندو خمتنا الى نبلعهم يلم تقطعهم انتي لهم وانجيل لا يقطع يكون ناتو سبات انا نسب كدحني متي كطفا يكون كون متي يلوم يسوع كريستوس بلوم لقوم ጾም አይበሉም በቃ እግዚአብሔር አምላክ ከዛም ሞዳታ ይንሰብ ጽበዩ ድገበረ ይግበር ኃጢያት ከመለስ ይደለ እግዚአብሔር አምላክ ተረዳውኒ ምናልባት አሸጋሪ ተኮይና ካለ ቤተ ክርስቲያን ደሐማምስ ተኮይኑ በተዕቢድ መላልስ ተኮይና በስጋ ከቀጻዕ ኸሊ ከምቲዮም መጽሐፍ ቅዱስ በስጋ ተቀጽዕለው ሪና የሚና ሰባይን ሰቤት እንተሪኻዮም ግራት ሸይጦም ዳሐሰው ዛዒሎም ወዲኦም ንርኢሚና ሐዋርያ ጳውሎስን ኤልማስ መገደ አምላክ ከጣም ምስራአዮ ባሪያሶስ ዝባል ጠንቃሊ አተخفو ተንኮለኛ ከሰማዓቲ ኸዛ መገደ አምላክ ከጠው ያይሉ ቃል አውጽኢሉ አዒንቱ ዓወረ ነጊዙ ይብለና ወላ ነቲ ሓደኻ ነቲ መንዝርና ድገብር ዝነበረኻ በስጉ ይቀጻሎ ኺሉ ግን ዳሓር ግን የቅሬታኻ አግበሩሉ ይሉ ደብዳቤ ጽሕፉ ሓወኹም ዘመሊሱ ምሕረት ግበሩሉ ወላ ናይ እግዚአብሔር ሰባት በስጋ ከቆጽዑ ከለውን ሰባት ባዕል ሐዋርያ ጳውሎስ ሰብ ንኽምለስ እምበር ንኽጠፋ ኣይኮነን ያ ናይ ወንጌል ጎል ሰብ ንኽድሕን እምበር ሰብ ንሲኦል ንኽሰድድ ሰብ ኖ እዚ ናይ ክርስቶስ ትምህርቲ ይኮነን ስሕተት ትምህርቲ እዩ እዚ ጠቕላላ ኢና ክንቃወሞ ዘለና ማለት እዩ ኣብ ዘመናት ብዙሓት ናይ እግዚአብሔር ሰባት ሲሒቶም እዮም ካብ ስሕተት ከዓ ተመሊሶም እዮም ከም በዓል ቤኒሂን ስላሴ ሸውዓተ ኢሉ ምሂሩ ተነሲሑ በደባባይ ወፂኡ በዛ ኣጋጣሚ ነብይ የማነ ኣይ ሬስፔክት ዩ ብጣዕሚ ደኽብረካ ትፈልጠኒ ኢኻ ማለት እዩ ሓንቲ መዓልቶን ሕማቕ ኣውፅአ ኣይፈልጥኒ የብልዕኒ ኢኻ ኣብ ከምዚኢታት ተኣፋፋይ ትምህርትኻ ግን ኣነ ኣይሓብርኒ ማለት እዩ ነብይ የማነ ንኽብረካ ነፍቅረካ ኢና እዚኣ ወፂኻ የቕሬታ ክትሓተላ ኣለካ ይብል ኣነ ወይ ከዓ ኣብርሃያ ንምንታይ ኢኻ ከምኡ ኢልካ ምክንያቱ ንክንደይ ሰብ ልቢ ሒዛላ ማለት ኣነ ብፍላይ ብጣዕሚ ሰንቢደ እንታይ ይድገብር እዚ ትምህርቲ ሰብ ንሰብ ክፈርሖ ይድገብር እዚ ትምህርቲ ተሪኹም ማለት እዩ እንትና ናይ እግዚአብሔር ተቆጢዑ ሲኦል እውን ከእትዎ ንኽእል ኢሉ ሰብ እንታይ ክጅምር እዩ ንሰብ ክፈርሖ ማለት እዩ ተሪኹም ኣለኹም ብጣዕሚ ከቢድ ትምህርቲ ሓደገኛ ትምህርቲ ጋሻ ትምህርቲ ማለት እዩ ያ ናይ እግዚአብሔር ሰባት ክቁጥዑኻ ኩሎም ከምዚ ሐዋርያ ጳውሎስ ተቆጢዑ ኣዒንትኻ ክትዓውር ኢኻ ኢልዎ ኣብኣ ከሎ ዓዊሩ ከምዚታት ብስጋ ማለት እዩ እቲ ሲኦል ምእታው ግን ንኣምላኽ ጥራይ ተፈቒድዎ እቶም ሰባት نعم نسب أي تفرحون نسجع كقتل كألوم أي تفرحوهم ما نسجع القتل سب نهت نفس المنفس نعبش أول من قصة ما كأتود كألو أملاخ نعفرحوه تاي مالتي بتزاوري أبشي أول من قصة ما كأتود دخل إجزابير أملاخ ترايد ولكم الله نتصوري كوزي سلزي نبي ما أنت حسيب كيا خمسة ألف أنا يفلتن عباي كباد سحدت كباد قاشة مرتبال قاشة أو راب أولوس كاب قاشة مرتبط قوي جي تناتي أقلقلوت هون تاريخهم أب كم زمان قناعي تاريخهم عمتت بس أخو كايدا أقلقلوت أيو رياكشن ناقبركم على تين أورثودوكس أب بروتستانت ولا سحت تمرتي نابون كوركون داوس أخو بزح زي مهرة ترينيهم بصحف بفيديو صقاي مالتي ناتي حدا أقلقلوت حجي قال السوات نبي ما أنا أمريكا تنكفو صعوبة أنا إجزابير سبني أيجاجني قال خلونا أنا قال إمتى تماروناتهم على تي بتعميهم تحزنوا بتعمي
بفلاي حدا خامو بوشت ماتي معات على لا إلا هيدو بتاعي يكون تحفروا هاتو نخرصصكم غيركم تتابعوا نسباي تتابعوكم غيركم سب يخغاغا يخلي اوكي اب زمانات كندي ناي እግዚአብሔር ሰባት ተጋገበ ቀረባ ጊዜ ፓስተር ተዘራው እንድባህር ይሁም ያ መሳይ እንድሕር ተባይስኩም ኔትወርክ ክብን ጽሰኽ ኢሎም ነቶም ተማሃሩ ያ መንፈሳው በኹም ያነ ናይክ ሰምዑን ለኩም ናይተ ደይ ሰሚዕኩም እኔ ኣብቲ መንፈሳው ዓለም ክንዓጹ ንኽእሊና ኢሉ ተዛሪቡ ብዙሕ ህዝቢ ተቃይሞ ወጽየ በደባባይ ምሕረት ሓቲት ይቅሬታ ኢሉ ደብዳቤ ይርጻውታ ኣለኻ ኣብቲ ሽዑ ጊዜ ፓስተር ተዘራ ዝድግፎ ዝነበሩ ሰባት ዳዲ ገለገለ ድብል ነብሩ ኩሎም ሓፊሮም ቶም ተማሃሩ ንምንታይ ይቅሬታ ሓቲት ተዘራ ክሳብ ኩንዱ ባን ሰባይ ተጣበቁ ነብይ የማነ ሶር እንድሕር ኢሉ ሓቲት በዛ ነገር እዚ እንታይ ክትብል ኢኹም ሰው ንሰብ ክሳብ ሓቂ ድማሃረ ኢኻ ትጣበቁሉ ሰብ ኣልዕላ ቢሉ እንድሕር ከጸልሞ ሪኢኹም መምህርና እዩ ከምዚ ኣይገብርን ኢልኩም ክጣበቁ ትኽእሉ ኢኹም ካልእ ግን ወንጌል ኢኹም መጀመርያ ክትገብሮ ዘለኩም ኣይትጋገዩ ኣሕዋተይ ማንም ይኹን ማንም ካብ ወንጌል ልሕር ወፃኢ ካልእ እሚሩ ምቅዋም ደሎ እዩ ማለት እዩ ኣነ ፐርሰናል ነብይ የማነ ገባር ጽቡቕ እዩ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ብፍላይ ሓደ ግዜ ኣብ ዝኾነ ሽግር ኣጋጢሙኒ በፂሑለይ ሓጊዝኒ ማለት እዩ እግዚአብሔር ይባርኮም ከምኡ ስለ ዝገበረለይ ግን ነብይ የማነ ጌጋ እንዳምሃረ ስቂለ ከይኒ ኣነ ብወንጌል ኣነ ድርድር ኣይፈልጥኒ ናይ ወንጌል ቅንኣት ኣለኒ ውሽጠይ ተረዲኹምኒ ስለዚ ገለገለ ሰዋት ንምንታይ ኻ ነብይ የማነ ነቕፎ ከመይርካ እስኮነ እግዚአብሔር ሰብ ቆቡ ኢዶ ኣብቲ ናቱ ደረጃ ይበፅሕከን ታይኹም ተርእዩና ደለኹም ኣነ ክምካሒደልኒ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ብፍልጠት ግን እግዚአብሔር ጽቡቕ ኢዶ ለጽገበኒ ሰበ ምናልባት ታይትል ስለ ዘይብል ኣነ ሃዋርያ ነብይ ስለ ዘይብል ኣቕሊልኩም ኣይትራእዩኒ ማለት እዩ እግዚአብሔር ጽቡቕ ገይሩ ባሪኹ ያ ኣእምሮይ ክነግረካ ኣነ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ካብ ብሉይ ኪዳን ሓድሽ ኪዳን ኩሉ ተርቲረ ክምህር ዝኽእል ሰበ ኣይምካሕኒ ግን ገለ ዕሽነት ከም ናይ ሃዋርያ ጳውሎስ ክንዛረብ ኣነ ግርም ይድብለኒ ገለገለ ሰባት ሪኢኻ ኣለኻ ታይትል ተደይብልካ ይንዕቑኻ ያ ሃዋርያ ነብይ ስለ ደይበልኩ ኢኹም ክንጅምራ ረኹም ታና ሓደ ግዜ ነብይ ኢልና ክንመጻኩም ከምኡ ኢኹም ትደልዩ ኣይትንዓቑ ሰብ ማለት እዩ ሃዋርያ የማነ ኣነ ነብይ የማነን ኣነን ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ብሓደ ዓይኒ ይድረየና ኣምላኽ ብሓደ ዓይኒ ንኽልቴና ሓደ ዓይነት ደም ይፈይስልና ኣይተዓሽው ማለት እዩ ስለዚ ማንም ይኹን ማንም እንድሕር ተጋግዩ ግንሑና ወላ ኣነ ማለት እዩ ኣነ ምሽ ገኒሕኩም ንሓደ ግዜ መን ነብይ ቀቢእካ መን ኢልካ ወንጌል ሎ ከም ዝምህረና ትስኢልካ ዶ ነብይ ትብል ኢኻ ኣቤሎ ቤተክርስትያን ኦርዲኔት ጌራትካ ዲያ ሸይማትካ ዲያ እልኩምኒ እዞም ኣሕዋተይ ሓቆም እዮም ሓደ ተራ ነብይ መፅኡ ነብይ ኢኻ ስኻ ስለ ድበለንስ ነብይ ክብል ኣይግባእን እዩ ኢለ እንታይ ገይረ ንስሓ ኣቴ ኣልየ ኢኻ ታታይትል ማለት እዩ ስለምንታይ ኢኹም ገይረ ሓደ ናይ ወንጌል ኣኽብሮት ስለ ዘለኒ እምበር ኣነ ንርእሰይ ተዝደሊ ባዕሎም ፈልጡ ኢለ መኾት ገይረ ግን ካልእ ኸዓ ያ እቲ ካይዳ ስነ ስርዓት ክህልዎ ስለ ዘለዎ ተነሲሐ የቕሬታ ሓይተኩም ሓቂ ዶ ከምኡ ይኸውን ደሎ ማለት ኩላትና ናይ እግዚአብሔር ሰባት እንድሕር ተጋጊና የቕሬታ ክንሓታ ኣለና ስለዚ ነብይ የማነ ኸ እዚኣ ማእረምታ ክህበላ ኣለዎ ወይ ከዓ መብርሂ ክህበላ ኣለዎ ወይ የቕሬታ ክሓተላ ኣለዎ ኢለ ኣነ ይኣምን ማለት እዩ ምክንያቱ ክንደይ ሰብ መቓቒላ ኣላ እዛ ትምህርቲ ብጣዕሚ ብዝኾነ ተን ቪድዮታት ናይ ዳዊት ፋሲል መን ሽሙ ዳኣረሞ ነብይ ዘበነ ሃዋርያ ሕነሽም ከዓ ነብይ የማነ ዳኣረሞ እሰን እንዳሰማዕናየን ፕሮግራምና ክንወዲእና ከምዚ ምትእርራም ኣብ ቤተክርስትያን ግን ክህልዎ ኣለዎ ኢለ ይድኣምን ያ ክቕፅልዎ ኣለዎም ብፍላይ ኣብ ናይ ትምህርቲ ዓውዲ ዘለኹም ኣገልገልቲ ቀፅሉ ከምዚ ምትእርራም ኣብ ፕሮቴስታንት ዘሎ ናይ ጌጋ ትምህርቲ ኣብ ኦርቶዶክስ ዘሎ ጌጋ ትምህርቲ እንዳቕናዕኹም ክትከዱ ኣለኩም ብፍላይ ከዓ ኣነ ሃዋርያ ኢልካ ተኣምን ሰብ ተልኢኻ ናይ ብሓቂ ኣምላኽ ሃዋርያ ገይሩ ሸይምኒ ኢሉ ዳኣምን ሰብ ተልዩ ሓደ ናይ ሃዋርያ ፀጋ ካብቲ ኮሊንግ ምቕናዕ እዩ ጋሻ ትምህርትታት ሃዋርያ ጳውሎስ ከምኡ ይገብር ነይሩ ደብዳቤ እናፀሓፈ የቕንዕ ነይሩ ከምዝን ትምህርቲ ተጠንቀቑሉ ከምዚ ሕጂ ናይ ኣፖስቶሊክ ግሬስ ሓደ ካብቲ ፃውዒት እንታይ እዩ ምቕናዕ ጋሻ ትምህርቲ እንዳቕናዕ ክትኸይድ ማለት እዩ ንኹሉ ግን እንታይ ግበሮ ኢልና መፅሓፍ ቅዱስ ብህዱእ መንፈስ ኣቶም ኣሕዋተይ ገለገልገል ተተጋጊ እንታይ ብህዱእ መንፈስ ኣቕንዕዎም ንስኻትኩም እውን ከይትፍተኑ ህዱእ መንፈስ ማለት ከምዚ ኣነ ድገብሮ ኣለኹ ንየማነ ዘሊፈ ይፈልጥ ደ ፀሪፈ ይፈልጥ ኣይፈልጥ ደ ኣገባብ ገይረ ነብይ የማነ ትጋገለ ኸኢለ ከምዚ እንዳገበራ እንዳቕናዕና ክንከይድ ኣለና ብደገ ድመፅእ ናይ ስሕተት ትምህርቲ እንዳተኸላኸልና ኣብ ውሽጢ ቤተክርስትያን ኣብ ውሽጢ ፕሮቴስታንት ዘሎ ናይ ስሕተት ትምህርቲ እንዳውፃና ነቶም ክድሕኑ ዝግብኦም በዓል ኦርቶዶክስ ካቶሊክ ገለኻ ናቶም ከዓ ትምህርቲ እንዳፍረስና ከምዚ ኣነ ድገብራ ኣለኹ ማለት እዩ ስለዚ ለንቀነ ፅቡቕ ነገር ይርኢ ኣለኹ ወላ ሃዋርያ እዝራ ከዓ ኣብ ናይ ኦርቶዶክስ ዘሎ ከዓ ይእርም ኣሎ የፍርስ ኣሎ ደስ ይልኒ
حوارحنا شمون صبو جميل كالخا قصل كم زيتات مالتي يا دا تقرارنا خنكيدالنا حنت طري عينك ايا كلا اري من كلا نمتاي نقيفين خنبل يبلنا ناتو وانجيل كنقدم لنا حواري باولوس لبيتروس فيت نفيت جنيحو تمن انت كم زتقبري له باولوس بيتروس اي تقيمن انا قدمي خان دي مصي حواري سخد حري مصي خاصمني خان عيت نقفن ايبلن ابا كله انت غير تبليسو سلامنتاي نصح سلازخونه لب ناي وانجيل غداي سلازخونه اوكي زي انا غير تسنا خلاله حقي باولوس حوي يلو ملس كما نكون لنا نحن وانا بزي زمن زلنا كريستيانات ناي بحق خو وانجيل نحروطينا كبرنا دو شمنا قلمل قريفنا يقريتا خنحتلنا قنع سوكم يتقبر يقريتا بينهن عاونا عمل خصبي مش ساعتها مسمار انت غيرو اب قدم حزب وصي يقريتا باستر تزورا مسحات انت غيرو محرت حديتو حواري دي حد غزي ابريل كورونا خطفيلو ايطفن وصي محرت حيتو نا اغزابير سب كمزي اخغبر دلو تزغاغي وصي محرت حتى الله كمزا نحنا نغبرالنا ولا ايبنا نون كنش اريكم ارايا خولكم الى ስለዚህ بتاعم دس يلن لو معتي اذا ناي متقرام አገልግሎት ያ ከቅጽል አለው ቤተ ክርስቲያንኩም ጌርካ ያኻ ክሳይ ትገብር ማለት ያ ሰባት ካት ንቃቃህ ተጠንቀቅ ማለት እዩ ስለዚህ ተን ቪዲዮታት እንዳራና እንወድ ነብይ ማነ በዛ አጋጣሚ ፈቶካ ነፍቀረካ ነخبረካ ነዛ ትምርት ግን በጃኻ ነብይ ማነ ይቅሬታ ተሐተላ ወይ ከዓ ማዕረምታ ወይ መብርህ ይሃበላ ጠቅላላ ከባድ ናይ ስሕተት ትምርት ያ ማንያቱ ሰባት ተቆጢዑም ወላ ሲኦል ከእትዎም ሆለም ድሒነ እድባህልን ድበልካዮ بتخكل مستناي كريستوس وانجيل لتصارر كريستوس زخفلو كبر واغا نحارس طرح سلا دخورخايوسي دم زخفللو كبر واغاسي سلا دتقيملكا وي دخوريلكنا يام نخسبسي سيول كتوكا وا اتو سبات سب تقطيع قال ነገር ገብረካ خلي خمزنا ኤልሳ ድብ ሰዲዶ ቀትለካ خلي ገለ መለዘም እቴምና ፉሊ ምስ እግዚአብሔር ጻውዒደሎም ሰባት ማለት ኣብ ሲኦል ምእታው ግን ሲ ንአምላኽ ስልጣን نسبها توهاون سلطان توهايبو ينسب تبلو زلهم كا مرغاغص مصلي تقسي انا مصيلكم الله نسبها توهاون يله كفرد كالو እግዚአብሔር አምላክ ተራይ ባርከስ ጥንቅቅ ንበላብ ትምርትና ፕሮፌት ሐወይ ሓደ ግዜ ጥንቅቅ ተንብል ጽቦይ ማለት እዩ ዝኾነ ተን ቪዲዮ እንዳራና መደብና ወደ ሰሰናይና አሁን ይሆን አንዴ ስለታቅ የፈለኩትን ሆናለሁ ብትሉ በቸርች በኩል ወደ ሲኦል መንገደኛ ሆናላችሁ አንዴ ስለዳንክ ዘላለም ድነሃል የሚባል ትምህርት የለም አንዴ ከዳንክ በኋላ በዳንክበት መንገድ ከሄድክ ኦፍ ኮርስ ደህንነትህን በሂደት ሙሉ ታደርገዋል እግዚአብሔር ከመጀመሪያው ነው አንተን ለማጥፋት በቂ ምክንያት አልነበረውም ልክ ያኔ በቂ ምክንያት እንዳጣና አሁን ግን ነገር ተፈላልጎ ፈልጎ መንገድ ላይ ሸምቆ እግዚአብሔር ወደ ሲኦል ሊጥል ቤተክርስቲያንን መንገድ ያደረገ መምሰል ኃጢአት የሰው ልጆች ሆይ ኢየሱስ ክርስቶስ በሰራው መልካም ኑሮና ህይወቱ በሚገኝ ጽድቅ ካልሆነ በቀር በመልካም ስራ በጾም በጸሎት ከኃጢአት ጋር በመታገል የሚመጣ ጽድቅ የለም አንዴ ስለታቅ የፈለኩትን ሆናለሁ ብትሉ በቸርች በኩል ወደ ሲኦል መንገደኛ ሆናላችሁ አንዴ ስለዳንክ ዘላለም ድነሃል የሚባል ትምህርት የለም አንዴ ከዳንክ በኋላ በዳንክበት መንገድ ከሄድክ ኦፍ ኮርስ ደህንነትህን በሂደት ሙሉ ታደርገዋል መንፈሳዊ ዓለምህን በሂደት በመሄድ በመንፈሳዊ ህይወትና ክርስቶስን በመምሰል እንጂ አንዴ ስለታቅ ስለመጣው አንዴ መንፈስ ስለገባብኝ የፈለኩትን ሆናለሁ ብትሉ በቸርች በኩል ወደ ሲኦል መንገደኛ ሆናላችሁ ምንም ያክል ብትሪኑ በቅስፈት በሂደት ደግሞ መዳናችሁን እየፈጸማችሁ ማትቀጥሉ ከሆነ አንዴ ስለዳንን የሚባል ነገር መንግስተ ሰማይን የሚያሳጣን አረምኑ ልንገራችሁ ብዙ ጉዳል መንግስተ ሰማይን ልብህ እንደሚያሳጣህ ታውቃለህ ክፋት እንደሚያሳጣህ ታውቃለህ መንፈስ ቅዱስ መንግስተ ሰማይን እምነት በማጣት ምክንያት የምትፈል እኛ በመሆን እንደምታጣው ታውቃለህ መንግስተ ሰማይን ይቅር ባለ ማለት ጨካኝና በደለኛ በመሆን መንግስተ ሰማይን እዚህ እንደምታጣው ታውቃለህ ይሄ ትምህርት የአዲስ ኪዳን የመጽደቅ ትምህርት በተለያዩ በጎ ነገሮች ራስን የማጽደቅ ጥረትን ማለት አሁን መልካም አድርጌ ወደፊት እጸድቃለሁ የጽድቅን ቀጠሮ ይቃወማል መስረቅ አሁን የሚፈጸም ወይም አሁን የተፈጸመ ብያኔ እንጂ ወደፊት የሚፈጸም ስለ አይደል አንድ ቦታ ሄድንና ሰዎቹ እኛን ሲያዩ ጸሎት ጀመሩ ጸሎት ሳይሆን አሽሙር ወደ ላይ ሳይሆን ወደ ጎን ከዛ በኋላ መጸለይ ጀመሩ አንዱ ተነሱና እግዚአብሔር ሆይ እስከ መጨረሻው ጸና ይድናል ተብሏልና ለእግዚአብሔር አይደለም ለኛ እኛ ድነናል ስላል እባክህ እስከ መጨረሻው አጽና ከዚህ ዘመን ትዕቢት ጠብቀን ከዛ ከኛ ሽማግሌዎች አንዱ ዶክተር ዮሐንስ ይባላል አንተያ ሰው ገና በቀጠሮ ደህንነቱን አስይዞ ነው የሚኖረው አልጠበቅንም አያን ጸሎት እንደዚህ ያምናሉ ብዬ አልገመትኩም
ሰው ለካ በቀጠሮ ህይወቱን አስይዞ መጽደቁን አስይዞ ነው እየተመላለሰ ያለው ቸርች። እዚህ ቤት ውስጥ ያለነው ሰዎች ጽድቃችን ያበቃ ነገር መሆኑን ሳናውቅ ሌላ መንፈሳዊ ልምምድ ውስጥ መግባት አደጋለሁ። ዞሮ በጓሮ በር እንንትና ሰፈር መሄድ መጠንቀቅ ያስፈልጋል። ቁልፍ ልዩነታችን አንዱ ምንድነው? አቤት በእኛ ጥረት የሚመጣ አይደለም፣ የሚመጣ ሳይሆን ምን የሆነ የተፈጸመ የተደረገ የተበየነ ብያ። ሁለተኛው ልዩነት ቀስ በቀስ ወይንም ቀድሞ የተጻፈ ስለሆነ ነው። ቀስ በቀስ በሰሞኑ ቋንቋ ሂደታዊ አይደለም መጽደቅ። በሂደት የሚፈጸም አይደለም መጽደቅ፣ ወይም በሂደት መጽደቅ እያደገ አይመጣም። የቀድሜ ስለጻፍኩ የቀስ በቀስ ለውጥ አይደለም መጽደቅ። ለምንድነው የቀስ በቀስ ያልሆነው ወይም በሂደት የሚገለጥ ያልሆነው? ለምንድነው? ሙሉ በሙሉ የማን ጽድቅ ነው ለኛ የመጣው? የክርስቶስ። ምንድነው ብለናል? መጽደቅ ጀስቲፊኬሽን ነው። ጀስቲሱ ሸንጎ የበየነው ብያ ነው። ጸድቀዋል። የኛ ወደ ኢየሱስ፣ የኢየሱስ ወደኛ ሲመጣ ማለት ነው። እኛ በርሱ ቦታ ማለት ነው ሆነን የእግዚአብሔር ጽድቅ እንሆን ዘንድ ኃጢአት ያላወቀውን እርሱን ደግሞ ስለኛ ምን አደረገው? ኃጢአት አደረገው። በስፍራው መቀያየር የመጣ ስለሆነ አልጨመርበትም። መጽሐፍ ቅዱስ ሳጠና ጽድቅ አይጨምርም፣ ሳፋሽክ ጽድቅ አይቀንስም። ለምን? እኔ ራሴ ጽድቅ የለኝም፣ የገዛ ጽድቅ የለኝም። አሁን በሕግና በነቢያት የተመሰከረለት የማን ጽድቅ ነው የመጣው? የእግዚአብሔር የራሱ ጽድቅ። ሮሜ 1 ጭልጥ ያለው አሕዛብ ሕግም ሙሴም ነቢያትም የሌሉት አኗኗሩን አየን፣ ኃጢአት ሰርቷል። ሮሜ 2 ሕግ ያለ ሕዝብ ብትሆን አንተ ሙሴ ያለ ሕዝብ ብትሆን ኧረ ተው ምእመኑ ዋናው የመቅደሱ አስተማሪና ሰባኪ የምኩራቡ አለቃስ ቢሆን ሕግ ስላለህና ስለሰማ መጽደቅ መሰለህ? ሕግን በመፈጸም ማንም በእግዚአብሔር ፊት ሊጸድቅ አይችልም። ስለዚህ ልዩነት የለም። በምዕራፍ 1 አሕዛብና በምዕራፍ 2 እስራኤላዊ መካከል ምንም ልዩነት የለም። ሁሉም ምን ሰርተዋል? ኃጢአት ሰርተዋል። የእግዚአብሔር ክብር ታዲያ ምን ይሻላል? ሮሜ 3 አሁን ግን በሕግና በነቢያት መጽሐፍት ይመጣል ተብሎ የተመሰከረለት የማን ጽድቅ? የእግዚአብሔር ጽድቅ ተገለጠ። በቁሙ መጣ፣ ዓለም አየችው። እኛ በእርሱ ቦታ ሆነን ያዙልኝ፣ ይሄ ከባድ ቃል ስለሆነ እኛ በእርሱ ሆነን የእግዚአብሔር ጽድቅ እናገኝ ዘንድ ነው እንሆን ዘንድ። ምን ማለት ነው? እግዚአብሔር የሚያየን አሁን በማን ሁኔታ ነው? በእናታችሁ ንገሩ። እኛ በእርሱ ሆነን የእግዚአብሔር ጽድቅ እንሆን ዘንድ። የዛሬ 2000 ዓመት የእግዚአብሔር ጽድቅ ምድር ላይ መጣ፣ ተመላለሰ። በገሊላ አውራጃዎች፣ በይሁዳ አውራጃዎች፣ በሰማሪያ ከተማ እያቋረጠ ታየ። ማን? የእግዚአብሔር ጽድቅ። በማን የተጻፈለት? በሕግና በነቢያት መጽሐፍ ይመጣል የተባለለት ፐርሰን። ግሬስ ፐርሰን ነው፣ ጽድቅ ፐርሰን ነው። ሁሉም ክርስቶስ ነው። ትምህርት ሆኖ ሲቀርብ ነው ግሬስ የሚባል ትምህርት ወዘተ የምንለው። ትምህርት ሆኖ ሲቀርብ ነው ጽድቅ የሚባል ትምህርት የምናደርገው። በተረፈ ይሄ ትምህርት በአካል የተገለጠ ሰውነት፣ በአካል የተገለጠ ማንነት። እግዚአብሔር ሐሳቡና ፕሮግራሙ ምንድነው? እርሱን የዛሬ 2000 ዓመት መስቀል ላይ ያየበት ሁኔታ አለ። ምኑን እስኪሰውር? ፊቱን። ለምን ተውከኝ አባቱ እስኪል በጨለማ ውስጥ ተው። የዛ ተቃራኒው ደግሞ በዛ ቅጽበት ለማን ሆኗል? ለሚያምኑበት ሆኗል። እግዚአብሔር ሙሉ አይኑን ማን ላይ ያደረገ? የማን ጽድቅ ሆነን አየን? አቤት ችግራችን ምንድነው? ጽድቅን ከክርስቶስ ተነስተን ስለማናየው፣ ስብከታችን ከመስቀል ተነስቶ ስለማይጀምር፣ ከኛ ሁኔታ ስለሚጀምር የበረታን ሰሞን፣ የጸለይን ሰሞን፣ የሆነ ነገር የሆነን ሰሞን ታም ሞራላችን ከፍ ይላል። የጸደቀን ይመስልናል። ስንደክም ደግሞ ያው በሸለቆ የሚል መዝሙር አለ። እሱን ይዘን እንቀጥላል። የቀስ በቀስ ለውጥ አቤት ከምንየው ፍጥነት! በቅንፍ ሂደታዊ አይደለም። ምን መጽደቅ ምንድነው? አማኙ ባመነበት ቀን የተበየነለት ብያለሁ። እግዚአብሔር ወስኗል። እያየው የሚበየንለት አይደል? ቆዳኛ መረመሩ የሆነ ነገር ሰውየው ወንጀል አልተገኘበትም ልበል። ከዛ በኋላ እንዴት ነው የሚያደርጉት? እስቲ በየወሩ የመጣ ፈርድልሃለሁ ነው የሚሉት ነው ወይስ ነፃ ነው ብለው ኬዙ ክሎዝድ ይሆናል አይደለም? በእርግጥ ነው ምንም ወንጀል አላገኘሁበትም፣ አሁን በጥቂቱ ምሬዋለሁ፣ ከሳምንት በኋላ ደግሞ በትንሽ ምሬዋለሁ፣ ከዛ እየጨመርኩ በሙላት እምሬዋለሁ አይሉ። የሸንጎ እንኳን ዳኛ ጸድቶ ማይጸዳ ነው የሰው ልጅ እንኳን እንደዛ አይሉ። ካልተገኘበት ነፃ ነው። እግዚአብሔር ግን ቤተክርስቲያንን በክርስቶስ አይቶ ኢየሱስን ቤተክርስቲያንን ከርሱ ጽድቅ አንጻር አይቷት አያት የኔ ውድ አላት። ቤተክርስቲያን ውድ ሁለንተናዋ ንጹህ ነው፣ ነውርም የለባታል። ጳውሎስ ምን አለ? በእርሱ ፊት ሁል ጊዜ ቅዱሳንና አለ ነውር እንሆን ዘንድ በክርስቶስ መረጠ። አንድ ሰው ከእግዚአብሔር ጋር ያለው ህብረት የሚጀምረው የክርስቶስ ጽድቅ እንደተቆጠረለት በማመን ካልሆነ የሆኑ ነገሮች አድርጌ ያስቆጠራለሁ ብሎ ለመቅረብ መሞከር ትልቁን አምላክ ትንሽ ማድረግ፣ ቅዱሱን አምላክ በአንተ ልክ መለካት ማንም ሰው መብት የለውም። የትኛውም ሰው ሚሊዮን ዓመት እድልና እንደውም እድሜ ሲጨምር ኃጢአትም እየጨመረ ሄደ። እኛ እኮ ሚሊዮን ዓመት ቢሰጠን በዛ የዛሬ ሚሊዮን ዓመት በሚመጣው ኃጢአትም እንፈተናለን እንጂ ሌላ የሚመጣ ነገር የለም። ምንም እድል በተሰጠን ቁጥር የምንስትበት ነገር ይመስል በልጅነት ምን ስተው የስተት አይነት አለ፣ በጉርምስና አይነቱ ይለያል እንጂ ስተት አለ።
በጉልምስና መልኩን ይቀይራል እንጂ አለ። ሽማግሌ ሆኖ እንኳን መልኩን ይቀይራል እንጂ አለ። ከዚህ እስክንወጣ ድረስ። ስለዚህ መጽደቅ ቀስ በቀስ የሚደረግ ሂደታዊ ለውጥ አይደለም። እውነተኛ እምነት ባማኙ ላይ ወደ ለውጥ የሚመራ ህይወት ቢሰጠው፣ መጽደቅ ግን ራሱ ኃጢአትን ቀስ በቀስ በማሸነፍ ጻድቅ የመሆን ሂደት ሳይሆን ቅጽበታዊ ውሳኔ ነው። ቀስ ብለን ኃጢአትን የገደልነው አንድ ቀን ምን ጸድቅ ከሆነ ጥለን የወጣ ነው። ሉተር ጥሎት የወጣው ቤት በኩል እንደሆነ ዞረን ገብተናል። ሰው ጋቢ አድርጎ ቆሟል፣ እኛ ኮት አድርገን ቆመናል። አንድ ቦታ ላይ ተመሳሳይ ቦታ ላይ ሚቀረን ቀጣዩ ነው። እንግዲህ ሚቀረን ሌሎች ነገሮች ናቸው ማለት ትልቁ የሚለየን ነገር ጋር ለመጠጋጋት ለመታከክ እየሞከረ ሰው እኮ በቃ መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ እንደሚል ቃል አለ፣ የፈራ የደነገጠ ይመለስ የሚል። በቃ የፈራ የደነገጠ ወጥቶ አያመሳስል። ድነናል የዳንን ነው እንድናለን ሲል በግልጥ ይናገር። ደህንነታችን አልቋል፣ ከዚህ በኋላ በመዳናችን ላይ የሚጨመር የለም ብሎ ነው ወደሚቀጥለው የህይወት ለውጥ መግባት ያለበት። እኛ ሳንቲፊኬሽን መቀደስ የምንለው ወይም ደግሞ እነሱ እየዳንን ነው የሚሉት እና ዋለሱ ምን ማለት ነው? ሌላው ከእምነት የሆነ ስራ እንደ ማስረጃ እንጂ መልካም ስራ የምንሰራው ኦልሬዲ እግዚአብሔር እንዳጸደቀን ማሳያ ማስረጃ ነው እንጂ የመጽደቂያ መንገድ አይደለም፣ ወይም ጽድቅን የምናገኝበት መንገድ አይደለም። መልካም ስራ ለእውነተኛና ሕያው እምነት እንደ ማስረጃ ነው የሚታየው፣ ነገር ግን ጽድቅን አያስከትልም ፈጽሞ። በየትኛውም ነገር ውስጥ በየትኛውም መልካም ስራ ብትገኝ ወደ ጽድቅ አይደርሳችሁም። በመልካም ስራ ጽድቅን መፈለግ የዛሬ 2000 ዓመት እንደማያዋጣ ታውቆ ኢየሱስም የሞተበት ሐዋርያትም የሰበኩበት ምክንያት በአንድ ጥቅስ እንየውስ። ሮሜ መጽሐፍ አውጡ 9 ላይ በሮሜ 9 ላይ በእኛና በአይሁድ መካከል ያለው እኔና እናንተ እዚህ ቤት ያለነው አንድ ነገር መጀመሪያ ቁርጣችንን አውቀን እንጀምር። እዚህ ውስጥ ያለነው ሰዎች እንደምታውቁት እስራኤላውያን አይደለን። ሙሴ እኛን አያውቅም፣ ሕግ ለኛ አልተሰጠም። ሮሜ መጽሐፍ እነሱ እስራኤላውያን ናቸውና የሕግ መሰጠት ለነሱ ነው ብሎ ስላለ የመቅደስ ስርዓት አልነበረን። የመቅደስ ስርዓት ለነሱ ናቸውና አባቶችም የኛ አልነበሩም፣ አባቶችም የነሱ ነበሩ ተብሎ ሮሜ መጽሐፍ ላይ እስራኤላዊ የመሆን ወይም አይሁዳዊ መሆን ጥቅሙ ምንድነው ይልና በብዙ ነገር ጥቅም አለው ይላል። ቢያንስ አስቀድሞ የተስፋ ቃል ተሰጥቷቸዋል ይላል። እንደሆነ ታውቃላችሁ እናንተ አሕዛብ የነበራችሁ ግን ከተስፋ ቃል ውጭ ነበራችሁ። ያለ መሲህ ተስፋ ያለ ክርስቶስ ተስፋ ነበራችሁ። ይሄን ማወቅ አለብን። ይሄንን እያወቅን እያለ በደጅ ነበር ከተስፋ ቃል ውጭ በበረሃ ማለት የእግዚአብሔር የነቢያት መግቦት፣ የመጽሐፍ መግቦት፣ የተስፋ ቃል መግቦት፣ የመሲህ ተስፋ መግቦት በሌለበት፣ አቅርቦት በሌለበት፣ ኢሳይያስ ኤርሚያስ በሌሉበት፣ ሙሴ በማይታወቅበት በዚያ የነበር ነው የበረሃ ወይራዎች። እኛ ጸድቀን ተገኘን። እስራኤል ሕጉን የተሸከሙት አልጸድቃም። ምን ገጥሟቸው አያችሁ? ይሄ መጨረሻው ሐሳብ በስራ ሄዶ ተኪዶ ጽድቅ ጋር አይደርስም። ጽድቅ ፈልገ ሞክረ ተጣጥረ የምትደርስበት ሳይሆን በቆምክበት ቦታ የሚመጣ፣ በቆምክበት ቦታ መጥቶ የምትቀበለው፣ በቆምክበት ቦታ ኃጢአተኛ መሆንን ስታውቅ እግዚአብሔር የበየነው ብያኔ ነው። አንድ ጥቅስ ሮሜ 9 ቁጥር 30። በነገራችን ላይ እንደዚህ አይነት ትምህርቶችን ቅዱስ ጳውሎስ ሲያስተምር በምዕራሱ እየተገረመ ነው የሚጽፈው። ምን እንላለን እንግዲህ ስለዚህ ነገር ምን እንላለን? ሰው እኮ እንዴት ግን ይሄ ነገር እንዴት ሰው እኮ እንደዚህ ነው የሚለው እንዴት how ሰው እንዴ ማለት ዝም ብሎ መልካም ሰራ ይጸርቃል። ይሄ ምንም እንደፈለጋችሁ ኃጢአት ስሩ የሚሉ አሉ ይልሃል። ወዲያው ማን ያላለ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለ አንድ ሰው መጀመሪያ እኔን የምቃወም መጀመሪያ ቪዲዮንም ይሁን ኦዲዮን አውጥቼ እንደፈለጋችሁ ኃጢአት ስሩ ብሏል ወንድም በቀለ ብዬ ስም ጠርቼ እኔን የምቃወም። ለምንድን ነው በጸጋ ላይ የሚዋሸው? ጸጋ ያድናል ሲባል ወዲያው በጸጋ ላይ ውሸት። ይሄው እንደልባችሁ በጸጋ ላይ አይዋሽም። የፈራ የደነገጠ ይመለስ። በቃ ምንም መሃል ገብቶ ማመቻመች ምንድነው የሚባል ማመቻመች ሊበራል መሆን የለም። ወንጌል ሊበራሊዝም አይቀበል። የሰው ልጆች ሆይ ኢየሱስ ክርስቶስ በሰራው መልካም ኑሮና ህይወቱ በሚገኝ ጽድቅ ካልሆነ በቀር በመልካም ስራ በጾም በጸሎት ከኃጢአት ጋር በመታገል የሚመጣ ጽድቅ የለም። ጽድቅ እግዚአብሔር በኃጢአት ሙታን በነበርክ ሰዓት ኃጢአተኛ ለመሆን የሚነገረውን ለዛም የሚመጣውን ውጤት በተሰበከልህ ወንጌል አማካኝነት እግዚአብሔር በልብ ውስጥ በሚፈጥረው እምነት የምትቀበለው የእግዚአብሔር ነፃ ችሮታ ነው። ሮጠህ የምታገኘው አይደለም፣ ወይም ጽድቅ የሚመጣ አይደለም። ከጸደቅክ በኋላ የምትኖረውን ኑሮ ቅደም ተከተሉን ማዛነፍ፣ ቅድም እንዳለው ወንድማችን መጀመሪያ ጫማ አድርጎ ከዛ በኋላ ሱሪ አድርጉን። እንደዚህ አይነት ህዝብ ደግሞ እንዴት ያሳዝናል መሰል። አልገባ ይለዋል፣ ይሞክራል፣ እዚህ ይገባል፣ አይገባም። ያ ልብስ ይቀደዳል።
ከዛ ለቅሶ ይጀምራል። አሁንም ይሞከራል። አይ እንደሱ አይደል፣ በቅደም ተከተል እቺን ንባብና ቁጥር 30 ያው ታውቃላችሁ ጳውሎስ ይደነቃል ሮሜ ላይ ታውቃላችሁ። እንግዲህ ስለዚህ ነገር ምን እንላለን ይላል። በየቦታው ስታነቡ እንግዲህ ምን እንላለን፣ እንግዲህ ስለዚህ ነገር ምን እንላለን፣ እንግዲህ ወንድሞች እንደው በየቦታው እኮ ነው ያለው። መጣና አሁንም ቁጥር 30 ላይ እንግዲህ ምን እንላለን፣ ምዕራፍ 9 ምን እንላለን። ምን አግኝቶ ነው የተደነቀው? ምን ቢያገኝ ነው የተገረመው? ወገኖቼ ማስተምር ትምህርት ዋው እንግዲህ ምን እንላለን አፌን ልዝጋ እንጂ ካላልክ በቀር ሎጂክ ካቀረብኩልህ በሰው ዘንድ የሚደረግ ነገር ምንድነው? ከትምህርት ቤት ጀምሮ የተማረው አንድ ልጅ በጸባይ በስነ ምግባሩ በትምህርት ቤት ውስጥ ከተማረ ምንድነው የሚሆን? ሰርቲፊኬቱ ሲመጣ ጸባይ የሚለው ላይ ምን ይሰጣል? A+። እውነት ነው። እንደዛ ነው ያደግን። የሆነ ቦታ መልካም ነገር የሰሩ ሰዎች ይጨበጨብላቸዋል፣ ሜዳሊያ ያጠርቃሉ፣ ዋንጫ ይሸለማሉ። ጽድቅ እንደዛ የሚመስለን ከዛ የተነሳ እግዚአብሔር እንደዛ ለሆኑ ሰዎች የሚሰጠው ሽልማት ያደርጉታል ጽድቅን። እንደዚህ ከሆነማ ምን ያስደንቃል? እንግዲህ ስለዚህ ነገር ምን እላለሁ? ረጉድ ነው ያስብላል እንዴ? አንድ ልጅ ጸባይ ካለው ኤ ከተሰጠው ረጉድ ነው። እንግዲህ ምን እንላለን? ለማመን ነው የሚከብደው ይባላል ወይ? አይባልም። ጳውሎስ እኮ አይሁድ በበደለኛነት አሁን አሉ። ምክንያቱ አለ እናንተ ድሮ በበደል ውስጥ ስለነበራችሁ ምህረትን አገኛችሁ። ባጭሩ በደለኛ ያልሆነ ሰው ምህረት አያገኝ። ምንም ያልበደለን ሰው ሄደ ምህረት አድርጌልሃለሁ ትለዋለህ? ምንም ያላጠፋን ሰው። ስለዚህ ምን አለ? እናንተ በበደላችሁ የእግዚአብሔርን ምህረት ተቀብላችኋል፣ እንዲሁ እነሱ ወደፊት ምህረት ይቀበሉ ዘንድ አሁን ደግሞ በደለኛ ሆነው። እንግዲህ ስለዚህ ነገር ምን እንላለን? የማይሆን ነገር በእግዚአብሔር ብያኔ ሲሆን ነው ሰው የሚደነቅ። በመጽደቅ ጉዳይ ላይ ያለው ትምህርት በሙሉ እንግዲህ ምን እንላለን? እንግዲህ ስለዚህ ነገር ምን እላለሁ? ዝም ብዬ በቃ እንደው ዝም ብዬ እንጂ ልገረም ልደነቅ እንጂ ሆ ይባላል እንጂ እንዴት ግን ሃው እንሲ ሎጂካሊ አስበው አይባል። ምን ይላል መጽሐፍ? እንግዲህ ምን እንላለን? ምን ተገኝቶ ነው የሚደነቀው? ምን ተገኘ? አስቡት። አርክ አታድርግ፣ ይሄን ፈጽም፣ ይሄም የበዓላት የሴርሞኒ የጾሙ የጸሎቱ በመቅደስ መትጋቱ በቀን ሰነፉ 3 ጊዜ ጎበዙ 7 ጊዜ የሚጸልይበት የሚጾምበት ሃይማኖት እዚህ ጋር አንድ አምላክ ጀሆቫ አንድ አምላክ ያህዌን የሚያምን ነቢያት ያሉት መቅደስ ያለው ሃይማኖት የአብርሃም ልጆች እዚህ ጋር ወደ ገዛ መንገዳቸው ይሄዱ ዘንድ እግዚአብሔር ተዋቸው የተባሉ አሰባል አለስራም ጳውሎስ እንግዲህ ስለዚህ ነገር ምን እንላለን? የሆነ ነገር ገብቶት ተገርሞ ሆ እንደማለት ምን እንግዲህ ምን እንላለን? አንድ መገረም ነው። አንድ ጥያቄ ማንሳት አንችልም። ሆ ብለህ መገረም ነው። ቀጥሎ ደግሞ እንግዲህ ምን እንላለን ማለት ሄደ እንኳን አቤት ማትለው ይሄ ነገር ግን ፌር ነው እግዚአብሔር ማለት ይሄ ትንሽ ላቁራ ይብቻ ማለት እንኳን አትችልም። እንግዲህ ምን እንላለን? ዝም ምን ተገኝቶ ጽድቅን ያልተከተሉት መከተል የሚለውን ያዙ እንደዚህ ያሉት ይተራመደሉ ይሄን እንደሱ የትም አደርስ እንግዲህ ምን እንላለን? ጽድቅን ያልተከተሉት አህዛብ ጽድቅን አገኙ። ይሄን ሁላችሁ ምታውቁት እኔ ማቀው የሆነ ነገር ለማግኘት ስትከተለው ያዛው ተብሎ የሚያዝ ሌባ ጽድቅ ይሰማናል። ጽድቅ እንደሱ አታገኙ። እነዚህ ግን ጽድቅን ምን ያላሉ አልተከተሉ። በሂደት ነው ወደፊት ነው ብሎ ነገር ጽድቅን በተመለ ቅድስና የሚባለው ጋር ስንደርስ እናያለን። እሱም ቢሆን መጽሐፍ ቅዱስ አይተምርት ጽድቅን ያልተከተሉት ማለት ምንድን ነው? አቤት ምንም ህግን አርግና ታርግን በመጠበቅ ምናምን ጽድቅን አልፈለጉት። በቃ አዘናቸው ወደ ገዛ መንገዳቸው ይሄዱ ዘንድ እግዚአብሔር በቀደመ ዘመን ተዋቸው የተባሉት። ነገር ግን እግዚአብሔር ከሰማይ ዝናብን እያዘነበ ከምድር ደግሞ እያበቀለላቸው ሆዳቸውን በምግብ እየሞላ ተዋቸው ነው። እኛ ነው ይሰማል አሬስ አምሳ ያውም እንደኛ ጥቁር ፀጉር ቡኒ አይን ያለውናል እዛ በመልክ እስራኤል ላይ የሚመስሉትን አሕዛብ ነው የጻፈላቸው። ከተማቸው ገብቶ ግሪኮች ፍሬንች ናቸው። እነሱን አየን እናንተ እኮ ድሮ እግዚአብሔር ወደ ገዛ መንገዳችሁ ትሄዱ ዘንድ ዝም ብሎ ተዋቸው። እንዲህም አድርጎ ግን እግዚአብሔር ቻለ ዝናብ እያዘነበ እያበቀለ ሆዳችሁን በምግብ ይሞላው ነበር። እንዲህ ያለነውን ሰዎች መጽሐፉ ይላል ጽድቅን ያልተከተሉት አሕዛብ ጽድቅን አገኙ። ጽድቅ የሚለው ቃል ጀስቲፊኬሽን ጀስቲፋይድ ሞ ጸድቀዋል። ምን ነበር? ጳውሎስ የሚባል ሰው እዛ ከተማ ገባ። ኢየሱስ አይደለም የገባው፣ ኢየሱስ ስራውን ሰርቷል። ጳውሎስ የሚባል ሰው ገባ። በእርሱ ብታምኑ ሲባል እናምናለን አሉ። ጽድቅን ያልተከተሉት አሕዛብ ጽድቅን አገኙ። እንዴት አገኙ? እርሱ ግን ከእምነት የሆነ ጽድቅ ነው። እነሱም ደግሞ ጉራ እንዳይነሱ ሰው እኮ ድሮ ማን እንደነበር ይረሳና ትንሽ ጸባይ ሲያሳምር እኔ ማለት ምናምን ማለት እኔና እናንተ እኩል አንድንማ እስከ ማለት ይደርሳል። የተባለውን ነው ብለናል። እኔና እናንተ እኩል የእግዚአብሔር መንግስት ምንገባ ከሆነ
እግዚአብሔር መንግስት መቀለጃ ነች። ሰው ደግሞ ያምናል። እውነት ያን ያለበት ምክንያት ግን ያሳዝናል። ለዚህ ጉባኤ ላይ ከመቆም በፊት 4 ቀን ነው የጾምኩት። 4 ቀን ነው ፋስት ያደረኩት። ሃሌሉያ። ሰው ደግሞ ስላጾመ እውነት ነው በእነን እንደጸደቅ ካላወቅ መጫወቻ ነው የምትሆነው። የሃይማኖቶች አቅማቸው ማስፈራራት፣ እያስፈራሩ ካልሆነ በቀር ማኒፑሌት ማድረግ አይችሉም። በቃ ሁሌ አልዳንኩም አልጸደቅኩም ካልክ ሰውየው ጽድቅን ከኪሱ አውጥቶ እንደሚሰጥ ተስፋ ታደርጋለህ። ከዛ ላይ ቁልጭ ነው ወደ ጌታ ሰው ወደሱ እዛ ሰፈር ሰዎች ጤናማ ባልሆነ ትንቢት ቁልጭ ያደርጉሃል። እዚህ ሰፈር ይመጣና ሃይማኖተኛው ሰው በጽድቅ ጉዳይ እሱ እንደሚሰጥ ቁልጭ ነው። ምን ላይ እና እርሱ ግን ከምን የሆነ ጽድቅ ነው? እሺ እኔ ጽድቅን አግኝቻለሁ፣ ነገር ግን ከእምነት የሆነ ጽድቅ ነው። የሰራው ሌላ ነው ማለት ነው በሉ። ስለዚህ በሉ ለኔ ተቆጠረ እንጂ የኔ አልነበረም። የኔ አልነበረም ማለት በኋላ እንመጣለን። ትምህርቱን ስንገባበት እስካሁን አልገባውም። ባይዘው ትምህርቱ ኮንሴፕቱን የመጽደቅ ትምህርት ኮንሴፕቶቹን ያስቀምጡላችሁ። ያ ማለት ነው ታውቃላችሁ። ስንደርስበትና የክርስቶስ ነው እኛ ውስጥ የተቆጠረው ለማለት ነው። እሺ ከእምነት የሆነ ጽድቅ ነው። ምኖች ናቸው ያገኙት? ምን ያልሆነ ጽድቅን ምን ያለው ያልተከተሉ። የት ነው እንትን ገዳም ነው እዛ የለም። የት ነው እንትን ነው መሰለ እዛ። የት ነው ይሄን ሁሉ ስንጠብቅ ነው የለም። አላገኙትም። ጽድቅን ምንም ያልተከተሉ በጎን ነገር ፈጽሞ የማያውቁት እነርሱ ጽድቅን አገኙት። ለዚህ ነው ተገርሞ ጀምረው አለ 1520 ዓመታት በላይ መጽሐፉን ተሸክሞ ሕጉን ተሸክሞ አስብ መሲህ ይመጣል ይቤዠናል ብሎ የሚጠብቀስ እዛስ ጋር ስለ መሲህ የሚያውቀው የለም። መሲህ ይመጣል የሚል ማን እንደፈጠረው አያውቅም። ለምን እንደተፈጠረ አያውቅም። ወዴት እንደሚሄድ አያውቅም። ይወለዳል፣ ያድጋል፣ ያረጃል፣ ይሞታል። እዛስ በተስፋ ውስጥ መሲህ በመጠበቅ በጾም በጸሎት ለመቅደስ ስራ እንዴ አሁንም ራሱ ይገርመኝ ወገኖች፣ የራሳችሁ ፍረዱ። ይሄ ነገር ፌር ነው? በሰው ጭንቅላት በሰው ሸንጎ ቢሆን እንዲህ 1500 ዓመት ይመጣል እያለ የጠበቀ የጾመ ህብረተሰብ በእግዚአብሔር ስም በያህዌ ስም ስለተጠራ አንዴ ሲሰደድ አንዴ ሲመለስ መከራውን ሲበላ የነበረ ህዝብና እዛ ጋር ቆሞ እያፏቸው የነበረ ህዝብ ዝም ብሎ ለምን እንደተወለደ አያውቅም። ማን እንደፈጠረው አያውቅም። ወዴት እንደሚሄድ አያውቅም። ይወለዳል፣ በስነ ፍጥረት ህግ ይኖራል፣ ያገባል፣ ይወልዳል፣ ያረጃል፣ ይሞታል፣ ልጁም ይቀጥላል። እንዲህ ሆነ ህዝብ አለ። ያንን ደግሞ ሃይማኖት መከራን ያበላው ዘመኑን በሙሉ ልጆቹን ገና በ12 ዓመት ዕድሜ 5ቱን የሙሴ መጽሐፍ አስጠንቶ ጨረሰ እስራኤል። ኧረ እናንተ እንፈር። እኛ እኮ ከዘፍጥረት እስከ ዘዳግም በተራ እንኳን መጥራት የጀመርነው አድገን ነው 20 ዓመት ከሆነ። ከዘፍጥረት እሷን ማንም አያውቃት የለም። ዘፍጥረት ቀጥሎ ነበር ዘሌዋውያን፣ ዘጸአት ቀጥሎ ዘዳግም። አይ ዘሌዋውያን ዘዳግም ያልነው እኮ 20 ቤት ከገባን በኋላ እንዴ ልካችንን ማውቃት እንዲህ ያለ ነው። ሰዎች እንደዚህ ያሉት ሰዎችን አስቡ። እንግዲህ ምን እንላለን? ጽድቅን ያልተከተሉት አሕዛብ ጽድቅን ያልወረሱ ግን ከእምነት የሆነ ጽድቅ እስራኤል ቀጠሉ። እስራኤል ግን የጽድቅን ሕግ እየተከተሉ አርግ አታርግ ምን እያሉ እዚህ ቃል ያዙ እየተከተሉ የሚለው ባጭሩ ጽድቅ ተከትለኸው አታገኘው። በቆምክበት የተቀበልከው ሸንጎ ቆመህ እንዲህ ተከትለህ የዘላለም ፍርድ ሲገባ እግዚአብሔር ብድግ አድርጎ በኋላ ትምህርቱን ትማረዋለህ። ለማንኛውም ጸድቀሃል ብሎ አለ። ጎበዝ አስተማሪ ካለ ጉዳዩን ያስረዳሃል። ይኸውልህ ክርስቶስ ላይ እንዲሆንና አንተ ጋር እንዲሆን እያለ ያስረዳሃል። ጎበዝ ከሌለ ግን እኔ ራሴ አይመስለኝም፣ ልትበላ ትችላለህ። እኔ ይሄ ነገር ለማመን ይከብደኛል። ጸድቄያለሁ እያልክ ጨምርበት። ለማንኛውም ከባድ ነው። እምነት አይባል። እምነት እሱ አይደለም። በፊት ማነሳ ምሳሌ ያለ የባለቤቴ አባት እሷ ወደ ጌታ መጣች። ያው እኔ ወጣሁ። ከዛ ላይ እሷ ቀጥሎ ወንድሟም ሁሉም ወደ ጌታ ሲመጡ መጡ እኔ ጋር። ከዛ በኋላ እንደው ምን ሆናችሁ ይላችሁ ተያይዛችሁ እንደዚህ አላ ወንጌል ነው ለጌታ ነው እንግዲህ እና አሁን እናንተ እኔና አያምን ልትሉ እምነት የለውም ልትሉ ነው። አይ እሱን አላውቅም። ይኸውልህ እኔ በደርግ ጊዜ ታስሬ ደርግ መጥቶ እስር ቤት ይሰብካል። እግዚአብሔር የለም እያለ ይሰብካል። ሲሰብክ እኔ እጄን አውጣውን አለ አናደደና ቀጭቀጭ አድርጎ እንዴት ነው አለ የምትለው? የታየው የታር አይደለም። እኔ አሁን የለም ብዬ በኋላ ባገኘው ሰው ስለዚህ አልኩታ አለልና ካለም አለ ከሌለም ኦኬ። አሁን እቺ እምነት ናት አይደለች? እምነት ነች ብልጠት ነች። አላመኑ። እምነት ምንድነው? የማይታይ ግን ያለ እምነት ምንድነው? የተፈጸመ እግዚአብሔር ነው ብሎ ያለው ግን ባታ ቢከብድህም ማለት ነው። ወዳጅ እዚህ ቤት ውስጥ ያለው ሰው ማንንም ካንተ መልካምነት ተነስቶ እግዚአብሔር እንዳላጸደቀ ቁርጠህ ነው። አንተ ከታየ የምትጠፋ ሰው፣ አንተ የምትመቸው ለጥፋት ነው። አንተ የሚቀለው አንተን ማጥፋት ነው፣ ማዳን አይደለም።
ማጥፋት ስለቀለለ ውጣ ተብሎ ባንዴ ነው የወጣው። ማዳን ስለሚከብድ ነው ልጁን የላከው። የሚከብደው አንተን ማዳን። ለምንድነው መጽሐፉ ገና በኃጢአታችን እዛ ጋር እያለን በልጁ ሞት ከታረቀን አሁንማ በህይወቱ እንዴት አንድን ሚል? ባጭሩ እኛ ላይ ለመፍረድ እግዚአብሔር በቂ ምክንያት አለው። ምንም የሰሞኑ ሁኔታ በጌታ ኮንክ በኋላ በህይወት ያለው ድካም ምናምን እሱ አይደለም። እግዚአብሔር ከመጀመሪያው አንተን ለማጥፋት በቂ ምክንያት አልነበረውም እንዴ? ልክ ያኔ በቂ ምክንያት እንዳጣና አሁን ግን ነገር ተፈላልጎ ፈልጎ መንገድ ላይ ሸምቆ እግዚአብሔር ወደ ሲኦል ሊጥል ቤተክርስቲያንን መንገድ ያደረገ መምሰል ኃጢአት። ገና እዛ ጋር እያለን በኃጢአታችን ሞቱን እንሳለን በልጁ ሞት ከታረቀ ነው አይልም። ከታረቀ ምን ማለት ነው? የርቁ መነሻ የርቁ ፈላጊ እሱ እንጂ አንተ አይደለም። አንተማ ተመችቶ ነበር የምትኖር። አንተማ ኃጢአት ህይወት ስታይል ነው። ይሄ ተፈጥሯችን ኮራፕት ሆኗል። ለበጎ ነገር እምቢ የሚል ለክፉ ነገር የሚቸኩል ነበረ። ያኔ ሊያጠፋን በቂ ምክንያት አለው። አሁን በአንድ ልጁ ሞት እግዚአብሔር የታደገውን ማዳንና መታደግ ማሳነስ ከባድ ነው። አደገኛው እግዚአብሔር በፈጸመልን የቤዛ ስራ ላይ ህዝቡ እንዳያርፍ የመዳኑን ደስታ እንዳይቀምስ የኔ ጥገኛ የኔ ባሪያ እንድትሆኑ ማድረግ እሱ ኃጢአት። በዚህ ቀንዲል እስራኤል ግን የጽድቅን ህግ እየተከተሉ ቅድም ያልተከተሉት ናቸው አይደል ያገኙት። እነዚህ ተከተሉት። አረ ጽድቅ ያለ ጽድቅ ወዴት ነህ? አትስረቅ አትግደል ነው። ይሄው ጾም ጸልይ ነው። ይሄው ቢሉት እስራኤል ግን የጽድቅን ህግ እየተከተሉ ወደ ህግ አልደረሱ። እንኳን ጽድቁ ጋር ሊደርሱ ህጉን ራሱ ጠንቅቆ መጠበቅ አልተቻለ። ለምን? ቀጥለው ይህ ስለምንድን ነው? በስራ እንጂ በእምነት ጽድቅን ስላልተከተሉ። ያዙልኝ ወገኖች፣ በጽድቅ ጉዳይ ላይ ስራ አይጠቀስም። የክርስቶስ ስራ በህይወት ስርዓት ወይ መቀደስ የምንለው አለ፣ በኋላ እንመጣበታለን። እሱ ጋር ነው ስራ የሚባለው የሚገባው። ምን ከተጠናቀቀ በኋላ በነፃ የሆነው ከኛ ያልሆነው በእግዚአብሔር የተበየነው ብያኔ ከተጠናቀቀ በኋላ ስለምንኖረው ህይወት ነው ያኛው። ጽድቅና ስራ አብረው አልሄዱ። የጽድቅ ከዚያ በኋላ የሚመጣ ውጤት ነው እንጂ ስራ ቀጥሎ ጽድቅ የሚባል ትምህርት የለም። ይህ ስለምንድን ነው? በስራ እንጂ በእምነት ጽድቅን ስላልተከተሉ ነው። ምክንያቱም በእምነት ጽድቅን መከተል እግዚአብሔር ካረዳ በቀር ያጠራጥራል። በእምነት ብቻ ጻድቅ በእምነት ይኖራል? ከባድ። ኧረ ወገኖቼ በእምነት ብቻ እምነት እያላችሁ ነው የሚልህ ውስጥ ዛሬ አንድ ሰው ይጨመርበታል። ወገኖቼ አምኜ ዳንኩ ብሎ ነገር የለም ወዮል ሲል የባሰ ይሸረሸራል። ስለዚህ ስለምንድን ነው? በስራ እንጂ በእምነት ጽድቅን ስላልተከተሉ ነው። እና ምን ይሁን እነሆ በቤተ ክርስቲያን በኢየሩሳሌምም ዛሬ በቤተ ክርስቲያን የሚሆነውን አደጋ ላሳያችሁ። ይሄ በእምነት መጽደቅ በክርስቶስ አምኖ መጽደቅ የሚባለው ነገር ለብዙዎች ምን እንደሆነ ታውቃላችሁ? ይሄን ትምህርት ካስተማረዋል በስራ ጽድቅን ፈለጉት፣ ተከተሉት፣ አላገኙትም አለ ጳውሎስ። የሚገርም ነው አለ እነዛን አሕዛብ ግን ምንም ጽድቅን ሳይከተሉ ጽድቅን አገኙ። ይህም ከእምነት የሆነ ጽድቅ ነው አለና ይሄ ትምህርት ሲመጣ ምን ይሆናል መሰላችሁ? እነሆ በጽዮን የእንቅፋት ድንጋይ የሚለውን ጥቅስ እዚህ ጋር መጣ። ይሄ ትምህርት ሲሰበክ የዓለም ሃይማኖቶች ሁሉ የተሰነካከሉበት ትምህርት ነው። አደገኛም የሆነው ግን ጽዮን ውስጥ ሲመጣ ጽዮን ውስጥ የሚሰናከል ሰው ካለ በዚህ ትምህርት ይብላኝለት። የዓለም ሃይማኖቶች ሁሉ ይሄኛው ትምህርትና ይሄ መንገድ የኛ አይደለም፣ ልክ አይደለም ብለው በጾማቸው እየፈለጉት ነው፣ በጸሎታቸው እየፈለጉት ነው፣ በመልካም ስራ ደሃ በማብላት በበጎነት በመልካም ነገር ሁሉ ጽድቅን እየፈለጓት አሉ። ጸድቅ ያልለው ብለህ ካልጀመርከው ወንጌል ጋር ገና አልደረስክምና የምትከፍለው ዋጋ ከባድ ነው። ዓለም ሲሰናከል በጽዮን ውስጥ ግን ይህ ትምህርት አለ። በጽዮን ውስጥ ግን የማሰናከያው ድንጋይ አለ። እነማን ይሰናከሉበታል? በጽዮን የእንቅፋት ድንጋይና የማሰናከያ ዓለት አኖራለሁ። ይሄን እንዳትረሱ። ምን ከሚለው ቀጥሎ ነው የተጠቀሰው? ጽድቅን በምን ፈለጉ ነው? በስራ እንጂ በእምነት ጽድቅ ስላልተከተሉ ነው። ነጠላ ሰረት ቀጣይ ሐሳብ ነው። እነሆ በጽዮን የእንቅፋት ድንጋይና የማሰናከያ ዓለት አኖራለሁ፣ በእርሱም የሚያምን ምን አይልም አያፍርም። በቃ ድርቅ በሉ። አላፍርም። በጽድቅ ጉዳይ ብራዘር ምንም አታስቦካከኝ። አላፍርም። የራሴ የለኝም፣ እግዚአብሔር ልጁን የቆጠረ እሱ ጋር ችግር የለኝ። እኔ አሁን እግዚአብሔር እንዴት ላስደስተው ነው እንጂ ጭንቄ እኔ ራሴ ይሄ ድካሜ ራሱ የኔን ህይወት እየረበሸኝ ስላስቸገረ ራሱ ከዚህ እንዴት ልገላገል ነው እንጂ በጽድቅ አታስፈራራኝ። በዚህ ድንጋይ አምኛለሁ፣ በእርሱ የሚያምን ሁሉ ምን አይልም አያፍርም። እውነት እላችኋለሁ አታፍሩም። እንግዲህ ደፍሬ ልናገር፣ መቼስ በጳውሎስ ይሁንባችሁ አታፍሩም፣ በእኛ ይሁንባችሁ አታፍሩም። በኢየሱስ የሚያምን የኢየሱስ ጽድቅ ስለተቆጠረለት በእግዚአብሔር ፊት አያፍርም። መጥፎ ነው ሌላ ነገር ማሰብ። እነሆ በጽዮን የእንቅፋት ድንጋይ እና የማሰናከያ ዓለት አኖራለሁ፣ በእርሱ የሚያምን አያፍርም ተብሎ እንደተጻፈ በእንቅፋት ድንጋይ ተሰናከሉ። ምንድን የተሰናከሉት? ምን ብለው? ከላይ ተጻፈ አቤት ጽድቅን በምን በስራ
ፈለጓል። ስለዚህ ጽድቅ 100% ያለ አማኙ ስራ እግዚአብሔር በክርስቶስ ስራ መስቀል ላይ በተፈጸመው ስራ ለአማኙ በእምነት ምክንያት ሳይሆን በእምነቱ በኩል የበየነለት ብያኔ ነው። አማኙም በእምነቱ ምክንያት የተቀበለው ወይም የተሸለመው ሽልማት ሳይሆን በእምነቱ በኩል ያገኘው የተፈጸመ የእግዚአብሔር ውሳኔ። አባቶ እናመሰግናለን። ግን ያስፈራል። ወይኔ ይደላል። እዛም ጋር የሚያስፈራ ነው የሚነግሩ ያወጣህና ስትል ያው ከዚህ ያወጣን በረደኝ ስትል እሳቱ ከሳታ ተቃጠሉ ስትል የት ይሻለኛል እዚህ መጣ። እዚህም ሰው ተሰልፎ ያኔ ወይኔ ምን ይሆን ጣዬ እንዴ ምን ብላችሁ ነበር ያመጣችሁ? ያድናል ብላችሁ አይደለም እንዴ? ድኗል ዛሬ ልልበሉ በጌታ ሆኗል መላእክት በሰማይ ልል ብለዋል ብለው አስጨብጭበው ተረጋግቼ ሳለ ኳይሮ ወጥቶ ዋይናቸውን ስቅል አረ እንደዚህ ነገር ከባድ ነውና የት እንድረስ ወገኖች? እዚህም መተን መዳናችን እርግጠኛ ካልሆን ጭራሽ በቸርች በኩል ሲኦል ከተገባ ከባድ ነው የሚሆን። አሁን የኛ ሀገር ሰውዬ ቢሆን የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል፣ ሕዝብ የለኝም ይላል፣ እያንዳንድሽ ይላል የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ብሎ ነው የሚጀምር። ጳውሎስ ምን ብሎ ጀመር? በቆሮንቶስ ላለች ለማን ይሄ ኃጢአት አያበረታታም፣ ይሄ እንደ ልብሽ የሆንሽ ግቢ ማለት አይደለምን? ጳውሎስ ያን ማህበር በደሙ የእግዚአብሔር ማህበር አላረገው፣ በክርስቶስ ነው የሆነው። ያንን ነገር የሚያርመው በክርስቶስ የተገኘውን ሳይነካ ነው። እርማት የሚሰጠው ጉባኤ የሚታረመው እርኩስ ብለህ አይደለም። እንደውም መጽሐፍ ቅዱስ የሚለው እርኩስ ነው ህዝቡ። መጽሐፍ ቅዱስ ምን እንደሚለው እርኩሱ ወደፊትም ይርከስ እና ቅዱሳን አቤት ቅዱሱ ወደፊትም ይቀደስ። ቅዱስ እርኩስ አይሆንም ማለት ቅዱስ ሰው እርኩስ እንዲሆን አይፈቀድም። እርኩስ ሰው ቅዱስ ሊሆን አይችልም። ለዚህ እዚህ ውስጥ እንግዲህ ከተለያየ ቦታ ነው የመጣን። በኢየሱስ ክርስቶስ የእግዚአብሔር ልጅነት እንዳመናችሁ ተስፋ አደርጋለሁ ብዙዎቻችሁ። እንዲህ ከሆነ እናንተን እዚህ ጋር ቆሜ ዛሬ ከሰው ጋር ተጨቃጭቆ የመጣ ሊኖር ይችላል። ዛሬ በህይወት ድካምን ብርታት ውስጥም ያለ ሰው ሊኖር ይችላል። እኛ በእግዚአብሔር ቃል ጥናት ዝግጅት ላይ ስለነበርን ክትት ብለን ስለዋልን ቤታችን ምናምን ከሰው አልተነካካን ይሆን እና ከእናንተ የተሻልኩ ቢመስለኝ እናንተ ደግሞ በየቦታው ውላችሁ መጣችኋልና ድንገት አሁን ዳዊት በዚህኛው ቅድስና ሰብሰብ ብለው ዛሬ የዋሉት መጽሐፍ ቅዱስ ሲያዘጋጁ የዋሉት ሰዎች ይበልጡናል ብላችሁ ማሰብ የለባችሁ። እኔ እዚህ ጋር ወጥቼ ደግሞ ከየቦታው ነው ከየትም የመጣሽው ብዬ በሌላ ነገር መገለጥ የለብኝ። ይሄን ማህበር አሁን ከተለያየ ነገር ነው የመጣችሁት። ከብዙ መንገታገት በአፍ በአይን በጆሮ በህሊና ከሚመጣ መተላለፍ በዛ ውስጥ ሆናችሁ ነው የመጣችሁ። አሁን እዚህ ጋር ቆሜ ሰላም ናችሁ ቅዱሳን ብል ተገቢ ነው ወይ ወገኖች? ይሄን ህዝብ ቅዱሳን ማለት ኃጢአት አያበረታታምን? ልኩን መንገር ነው እንጂ ይሄ በማን የተቀበልነው ነው? አንድ ጊዜ ቀደሳቸውን የዘላለም ምን አድርጓቸዋል? ፍጹማን አድርጓቸዋልና ሁሉንም ክርስቲያኖች ቅዱሳን ብሎ መጥራት እንጂ ኃጢአተኞች ብሎ መጥራት አይፈቀድም። ቅድስና ከመጽደቅ ቀጥሎ የምንኖረው ስራ ሲሆን ልዩነቶቹን አየን። መጽደቅ ምን እንደሆነ ቅድስና ምን እዛ ደግሞ በመቀደስ የስፍራ ቅድስና ወይም በክርስቶስ መቀደስ ነው። የስፍራ ቅድስና በክርስቶስ ቦታ ላይ እግዚአብሔር አማኙን አይቶ የክርስቶስን ቅዱስነት የቆጠረበት ነው። ቅዱስ ነህ። ሁለተኛው የምንለማመደው ክርስትና የምንለማመደው ቅድስና እሱ ሂደት ነው ብለናል። ወደ ፍጹምነት ደግሞ አይመጣም እና እየተለማመድ ነው እየኖር ነው። ወይም ቀላል ትርጉም ማለት ነው ክርስቶስን መምሰል ማለት ነው። ክርስቶስን መምሰል ከዛ መጨረሻው ፍጹማዊ ቅድስና ነው ወይም አልቲሜት ሳንቲፊኬሽን። እሱ ደግሞ ትልቁ ነገር ግን እንደተለዩ የምፈልገው በመጽደቅና በቅድስና መሃል ያለውን ትልቅ ልዩነት ነው። ያም ልዩነት መጽደቅ ቅጽበታዊ ነው፣ ወዲያው የተወሰነ ብያኔ። ቅድስና ግን ቅጽበታዊ ሳይሆን ሂደታዊ፣ በሂደት የሚፈጸም ነገር ኑሯችን ነው ማለት። መጽደቅ በክርስቶስ የመስቀል ስራ የተገኛል ሙሉ በሙሉ የእግዚአብሔር ውሳኔ። ቅድስና ግን እኛ የምንሳተፍበት እንደዚህ የመሳሰሉትን ልዩነቶች በደንብ መያዝ። ከሁሉ በላይ ደግሞ መጽደቅ በሕይወት ዘመን ስንቴ ነው የሚፈጸም? አንድ ጊዜ ብቻ ነው የሚፈጸም። ሁልጊዜ አንጸድቅም። ትልቁ ነጥብ ከዛ ጋር ተያያዙ ነገር መጽደቅ በክርስቲያኑ ሁኔታ አይጨምርም አይቀንስም። ከማቴዎስ ወንጌል ቀጥሎ ምን ወንጌል ነው ሲሉት ዝም የሚል ክርስቲያንና ቴዎሎጂ የበጠሰ ክርስቲያን ጽድቃቸው ስንት ነው? አንድ ነው። እግዚአብሔር በአዲስ ኪዳን ለሚያምኑበት የሚሰጠው ጽድቅ የማን ጽድቅ ይባላል? የእግዚአብሔር ጽድቅ ይባላል። ስለዚህ ማናችንም የምናዋጣው ጽድቅ በአዲስ ኪዳን ስለሌለ ስሙ የእግዚአብሔር ጽድቅ ነው፣ ለሁሉም እኩል ነው የሚሰጥ፣ ልዩነት ደግሞ የለም። መቀደስ ጋር ግን ስንመጣ ልዩነቶች አሉ። እነዛን እያጠናን አሁን እንትን ልበላቸው፣ ዝርዝሩን እያየን ብንሄድ ጥሩ ነው። የመጀመሪያውን እንየው፣ በክርስቶስ ያገኘነውን መቀደስ ወይም የስፍራ ቅድስና
ነው። በክርስቶስ የተቀደስነው መቀደስ በእምነት ምክንያት ያገኘነው እንጂ በስራችን ያገኘነው አይደለም። አንደኛ ቆሮንቶስ 6 ላይ መታቁት ጥቅስ አለ። የቆሮንቶስ ነዋሪዎች የድሮ ህይወታቸውን አስታወሳቸው። የድሮ ህይወታቸው ስለሚያስጠላ ማንበቡ ራሱ ይከብዳል። ምን አይነት ሰዎች እንደነበሩ ጻፈና አሁን ግን በአምላካችን መንፈስ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ትታጠባላችሁ። የለም ዝም ብሎ ሰባኪው የሚያወራው አዎ ብሎ የለም። አሁን ጊዜው አብቅቷል። እንደሱ የሚያወራትን ሁሉ ሲኒየር ይሁን ጁኒየር የራሱ ጉዳይ በእግዚአብሔር ቃል ነው የምታጠምደው የምትይዘው ማለት ነው። እና የቀድሞ ህይወታቸውን ያወራል። የከፉ ሰዎች ናቸው። በጣም ዘግናኝ ህይወት ስርዓት ውስጥ የነበሩ ናቸው። አህዛብ ቆሮንቶሳዊ በኤፌሶን ከተማ በሌሎችም ያሉ እና አርጤምስ ቤተ መቅደስ ተከታዮች ምን አይነት ኑሮ ሊኖሩ እንደሚችሉ ዘግናኝ እንደሆነ እናስባለን። የመጨረሻ የጨለማ መጨረሻ ኡርጂስ የሆነ ህይወት ነው የሚኖሩት። ስለዚህ ከዛ የመጡትን ሰዎች ነው የሚነግራቸው። ግን ይለየዋል። የድሮ ህይወታቸው ነበራችሁ ይልና አሁን ግን በሚል ይቀይረዋል። እነዚህ ንባቦች ወሳኝ ናቸው። እሺ ነበራችሁና አሁን ግን አንዳንድ ሰው ነበራችሁን እያመጣ አንተ ላይ ነው የሚለጥፍ። መለየት አለብን። ቲቸር አስተምሮናል። ድሮ ነበር ፓስቴንስ ነው። አሁን ግን የሚለው የአሁን ጊዜ ነው። ነበራችሁ አሁን ግን በአምላካችሁ መንፈስ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ታጠባችኋል፣ ተቀደሱ። አቤት ተቀድሳችኋል። ጽደቁ የለም ጸድቃችኋል። ከመጽደቅ ጋር አብራ የተጻፈች ቅድስና ነች። መጽደቅ አንድ ጊዜ እንደሆነ ሁሉ አብሮ የገባ ንባብ ነው። ሙሉ በሙሉ በሰውየው እንደዚህ በአካሄድ በህይወት በስርዓት ተቀደሱ የሚል የመጪ ጊዜ ንባብ ሳይሆን የተፈጸመች ንባብ ነች። በአምላካችሁ መንፈስ ታጠባችኋል፣ ተቀድሳችኋል፣ ጸድቃችኋል። እሱኛው በክርስቶስ ስም በመንፈስ ቅዱስም የተቀደስነው መቀደስ ነው። የክርስቶስን ቅድስና እግዚአብሔር በእርሱ ስፍራ ላይ እኛን አድርጎ የቆጠረበት ቅድስና አንድ እሱ ነው። ስለዚህ በምናችን የሚገኝ አይደለም። በጸሎት በጾም በምልልስ በክርስትና ጥንካሬ የሚመጣ አይደለም። የነበርንበትን ዘግናኝ ህይወት ነግሮን ቀላጮች ሁሉ ነበሩበት። ቀላጭ ማለት እኛ ሀገር ላይ ወንድ ሀገር ወንድ ሆኖ እንደ ሴት አክት የሚያረግ ሴት ሆና እንደ ወንድ የምታረገው ሴቶቹ ምንድን ባሉት እኛ ሀገር ወንዶቹ ወንድ ሀገር ሴቶቹ ደግሞ እንደ ወንድ የሚሆን ከቤ የሚባሉት እነሱ ቀላጮች ይባላል። ሴት ሆና እንደ ወንድ ምናምን ድምጿ አክሽኗ ሁሉ ወንዳ ወንድ ሲሆን ወንድ ሆኖ ደግሞ ሲልፈሰፈስ ይሄ ልምጥምጥ የሚለው አለ። እነሱ ሲሆኑ ምን ይባላል? ቀላጮች ይባላል። እነሱ ሁሉ ከዛ ህይወት ሁሉ የመጡ ናቸው። አሁን ግን የኃጢአት ክፋቷ ትልቅ ብትሆንም የኢየሱስ ደም ምን ያህል ትልቅ እንደሆነ አስቡ። ዘግናኝ አይነት የህይወት ስርዓት ውስጥ የነበሩ ናቸው። ግን መጽሐፉ ትንሽ የሚገርም እኮ ነው። እግዚአብሔር አሁን ግን በአምላካችሁ መንፈስ በኢየሱስም ስም ታጠባችኋል፣ ተቀድሳችኋል፣ ጸድቃችኋል። ይሄ ያለቀ ይህች ቅድስና ነች። ቀዳሹ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። የተፈጸመው መቀደስ ላይ በልምምድ የምናመጣው ቅድስና ሳይሆን ያለቀች የሆነበት ምክንያት በስራዬ ማመጣው ሳይሆን በቀዳሹ ምክንያት የመጣች ስለሆነች ነው። ከዚህ የተነሳ በስፍራ ያገኘነው መቀደስ በፖዚሽናል ሳንክቲፊኬሽን በክርስቶስ ሆነን የተቀበልነው መቀደስ ቀዳሹ ኢየሱስ ስለሆነ ዕብራውያን ምዕራፍ 2 ቁጥር 11 በጣም የምታውቁት ጥቅስ የቀደሳቸውና የተቀደሱት ከስንት ቤተሰብ ናቸው? ከአንድ ቤተሰብ ናቸው። በድሮ ትርጉም የቀደሳቸውና የተቀደሱት ከአንድ ናቸው። ይሄ ከክርስቶስ ጋር አይደንቲፋይ የተደረግንበት መቀደስ፣ ከአንድ ወገን መሆናችን የተረጋገጠበት መቀደስ፣ ከእርሱ ጋር አንድ ወገን አንድ ቤተሰብ ሆነን የገባንበት መቀደስ፣ ይህ በቀዳሹ ምክንያት የተቀደስንበት መቀደስ ስለሆነ ትገባለህ ሲኦል ምናምን ተብሎ አይወራም። ለዚህኛው ቤተሰብ ቸርች ከመጣ በኋላ ሰውን በሲኦል ራሱ ማስፈራራት ቦታውን እንድንጠረጥር ያደርገናል። የመጣውት ቸርች ነው የት ነው ማለት እሺ፣ ሰው የት ይግባ? በእናታችሁ ሰው የሆነ ቦታ ሃይማኖት ሄደ። ከዛ የሆነ ሃይማኖት ውስጥ ካልሰገድክ፣ ካልታጠብክ፣ እንዲህ ካላረክ፣ ካልጾምክ ምናምን አትገባም ጀሃነም ነው ሲሉት ብሎ ከበደውና የሆነ ሰፈር ሄደ። እዛም ሰፈር ሲሄድ እንዲህ ካላረክ፣ ካልሰገድክ፣ እንደዚህ ካላረክ ገደም ለገዳም ጫቅሎ እንደንገል ዳሃ ካላበላ ምናምን መጽደቅ ቀላል አይደለም አጸድቅም አሉና ያስፈራል። እዛም መዝሙር ሁሉ ያስፈራል። አቤት የዛን ጊዜ ክርስቶስ ሲመጣ ትንሹ ትልቁ መግቢያውን ሲያጣ በዛ ላይ መብረቅ መሃሉ ላይ አለ ነገር አለው። አይተዋል? ማሲንቆና መብረቅ እንዴት እንደሄዱ አላውቅም፣ ግን ያስፈራል። ወይኔ ይደላል። እዛም ጋር የሚያስፈራ ነው የሚነግሩ። ያወጣህና ስትል ያው ከዛ እዚህ ያወጣን በረደኝ ስትል እሳቱ ውስጥ ከሳታ ተቃጠሉ ስትል የት ይሻለኛል? እዚህ መጣ። እዚህም ሰው ተሰልፎ ያኔ ወይኔ ምን ይሆን ጣዬ እንዴ ምን ብላችሁ ነበር ያመጣችሁ? ያድናል ብላችሁ አይደለም እንዴ? ድኗል፣ ዛሬ እልል በሉ በጌታ ሆኗል፣ መላእክት በሰማይ እልል ብለዋል ብለው አስጨብጭበው ተረጋግቼ ሳለ ኳይሮ ወጥቶ ዋይናቸውን ስቅል አረ እንደዚህ ነገር
ከባድ ነውና የት እንድረስ ወገኖች? እዚህም መተን ካልደረስን ማነው እዚህም መተን መዳናችን እርግጠኛ ካልሆን ጭራሽ በቸርች በኩል ሲኦል ከተገባ ከባድ ነው የሚሆን። የት ልግባ ወገኔ? ቀዳሹ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። ቀዳሻችን ማን ነው? ዕብራውያን 2:11 ምን ይላል መጽሐፉ? የቀደሳቸውና የተቀደሱት ከስንት ናቸው? ከአንድ። ትዝ ይለኛል የዛሬ ስንት ዓመት እንደሆነ የአንድ ህፃን ልጅ ቪዲዮ ተለቆ ነበር በሲዲ በክብ ሲዲ። ህፃን ልጅ ነው፣ ህዝቡን ያስለቅሳል። በቃ መጡ፣ አለቃችሁ፣ ተበላችሁ፣ እግዚአብሔር ሰውን ያወጣል እንጂ ዝሙት ሰርተሽ ይምጣሻል ነውጪ ያስወጣል። መቼስ ከአንድ ትልቅ ጉባኤ 3 አይጠፋምና አንድ የፈራች ወጣች መሰለኝ። በቃ አት ነገር ነው፣ ሰውን አንጓጠጠ ምናምን ብዙ ነገር አረገ። ያሳዘነኝ ምንድነው መጨረሻ ላይ ልጁ መላእክት እየመጡ ነው ሊጨረግዱ ነው፣ ልታልቁ ነው፣ ይታዩኛል ምናምን ሲል ሰው አይተሃል መሬት ወረደ፣ ግማሹ ወንበር ስር ገባ ዋለ። የሚገርመኝ ልጁ የ10 ምናምን ዓመት ልጅ ነው፣ ሰዎቹ የ50 እና የ60 ዓመት ሰዎች። አንተ ጸጉር እዚህ ድረስ ገብቶ በጣም ከባድ ነው በዛን ልጅ እንዲህ ሲቀለድም። የኔ ጥያቄ ምን ነበር? እናቴ አንድ 30 ምናምን ደቂቃ አየችና ካሴቱን አራውጣው አለች። እኔ አውጣውጣዋል። የኔ አሁን ያሳዘነኝ መሰላችሁ? ያው ታሪክ ራሱን ይደግማል። እነዛ መላእክቶች አስቡ እየበረሩ ወደ ኢትዮጵያ ሲመጡ ያን ቀን ላይ ሊያጠፉ ሲመጡ እንዲህ ሲያዩ የሆነ መጠጥ ቤት አለ፣ ዳንኪራ ቤት፣ መሸታ ቤት። ይሄ ምንድነው? መሸታ ቤት። እለፈው፣ ቆይ እሱን እለፈው። ይሄ ምንድነው? ይሄ ሲደነስ ነው ሌሊት የሚታደሩ። እለፈው። ይሄሳ እንትን ነው፣ እለፈው። ይሄስ ቸርች ግባ እዚህ ውስጥ ግባ ማለት ከባድ ነው። የት እንድረስ? እኔ ማቀው ቸርች መማፀኛ ከተማ እንደሆነች፣ ኃጢአተኛ ሮጦ የሚመጣባት ቦታ፣ የደከመ መጥቶ የሚጸናባት ቦታ ነች። የት እንድረስ? የት እንሂድ? ቀዳሹ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። አንድ ነጥብ አይተናል። በስራችን የተገኘ አይደለም፣ በመንፈሱና በስሙ የተቀደሰ ነው። በምንም የማይመጣ ቅድስና ማለት ነው። በምንም የማይመጣ ስለሆነ በመንፈሱና በስሙ ተቀደሰ። ቀዳሹ ደግሞ ማን ነው አለ? ኢየሱስ ክርስቶስ። ሶስተኛ፣ ይህ መቀደስ ሂደት አይደለም። ይሄኛው መቀደስ በክርስቶስ የተቆጠረው መቀደስ ሂደት አይደለም። ስለሆነም የዘላለም ፍጽምና ነው። አሜን። አውጡ ጥቅሱን ዕብራውያን 10 ቁጥር 14 ምን ይላል? ዕብራውያን 10 ቁጥር 14 አንድ ክርስቲያን በዚህ በክርስቶስ ስፍራ ላይ ባለበት መቀደስ ያገኘው መቀደስ የዘላለም ፍጽምና እንጂ የአንዳንድ ቀን ፍጹም ያደርገዋል። እሁድ ፍጹም፣ ሰኞ ጎዶሎ፣ እሁድ ቅዱስ፣ ማክሰኞ ሮብ ርኩስ አይደለም። ለምን? ሲጀመርም በኢየሱስ ስም ነው የተቀደሰ። አንድ ጊዜ በማቅረብ የሚቀደሱትን የዘላለም ፍጹማን አድርጓቸዋልና አንድን መስዋዕት ያ ቅዱስ ገላ ያ ቅዱስ ሰውነቱን መስቀል ላይ ያቀርብ። በዛ ቅዱስ ሰውነት እግዚአብሔር በተቀበለው በዛ ንጹህ ቁርባን በዛ ንጹህ መስዋዕት የቀደሳቸውን ወማምነውበት የሚቀደሱትን በሙሉ ከዚህም በኋላ የሚመጡ አሉ የዘላለም ምን አድርጓቸዋል? ፍጹማን አድርጓቸዋል። ይሄ ቅዱስነት ለዘላለም በእግዚአብሔር ፊት ምን ሆነን የተቆጠርንበት ነው። ፍጹማን መጽሐፍ እንዲህ ይላል፣ ዓለም ሳይፈጠር አስቀድሞ በፊቱ ፍጹማን ወይንም ነውር የሌላቸው ቅዱሳን ፍጹማን ንጹሃን ማለት ነው አድርጎ እንድንሆን ተወሰናል። ኢየሱስ ቤተ ክርስቲያን እንዳላት ውዴ ሆይ ሁለንተናሽ ውብ ነው ነውርም የለብሽ። እና ንባቦቹን እንቀጥል። ይህ መቀደስ ምን አይደለም? ሂደት አይደለም። የዘላለም ምን ይሆንበት ነው? ፍጹማን ይሆንበት። አራተኛ፣ ብርቶችም ደካማ ክርስቲያኖችም ከዚህ የተነሳ ከቅድሙ ቅድስና የተነሳ ብርቶችንም ደካማ ክርስቲያኖችንም በክርስቶስ ቅዱሳን ብሎ መጥራት እንጂ በተቃራኒው ኃጢአተኛ ሕዝብ እርኩስ ብሎ መጥራት ነውር ነው በወንጌል ሃይማኖት። የቆሮንቶስ ቤተክርስቲያን በእንደዛ አይነት ሁኔታ ሆና በቆሮንቶስ ቤተክርስቲያን ለእግዚአብሔር ቤተክርስቲያን በክርስቶስ ለተቀደሱት ብሎ መጽሐፍ ከባድ ቢመስልም የወንጌል ውጤት ነው፣ የወንጌል እውነት። ለዚህ እዚህ ውስጥ እንግዲህ ከተለያየ ቦታ ነው የመጣን። በኢየሱስ ክርስቶስ የእግዚአብሔር ልጅነት እንዳመናችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። ብዙዎቻችሁ እንዲህ ከሆነ እናንተን እዚህ ጋር ቆሜ ዛሬ ከሰው ጋር ተጨቃጭቆ የመጣ ሊኖር ይችላል። ዛሬ በህይወት ድካምም ብርታት ውስጥም ያለ ሰው ሊኖር ይችላል። እኛ በእግዚአብሔር ቃል ጥናት ዝግጅት ላይ ስለነበርን ክትት ብለን ስለዋልን ቤታችን ምናምን ከሰው አልተነካካን ይሆን እና ከእናንተ የተሻልኩ ቢመስለኝ እናንተ ደግሞ በየቦታው ውላችሁ መጣችኋልና ድንገት አሁን ዳዊት በዚህኛው ቅድስና ሰብሰብ ብለው ዛሬ የዋሉት መጽሐፍ ቅዱስ ሲያዘጋጁ የዋሉት ሰዎች ይበልጡናል ብላችሁ ማሰብ የለባችሁ። እኔ እዚህ ጋር ወጥቼ ደግሞ ከየቦታው ነው ከየትም የመጣሽው ብዬ በሌላ ነገር መገለጥ የለም። ይሄን ማህበር አሁን ከተለያየ ነገር ነው የመጣችሁት። ከብዙ መንገታገት በአፍ በአይን በጆሮ በህሊና ከሚመጣ መተላለፍ በዛ ውስጥ ሆናችሁ ነው የመጣችሁት። አሁን እዚህ ጋር ቆሜ ሰላም ናችሁ ቅዱሳን ብል ተገቢ ነው ወይ ወገኖች? ይሄን ህዝብ
ቅዱሳን ማለት ኃጢአት አያበረታታምን? ልክ ልኩን መንገር ነው እንጂ። ይሄ በማን የተቀበልነው ነው? አንድ ጊዜ የቀደሳቸውን የዘላለም ምን አድርጓቸዋል? ፍጹማን አድርጓቸዋልና ሁሉንም ክርስቲያኖች ቅዱሳን ብሎ መጥራት እንጂ ኃጢአተኞች ብሎ መጥራት አይፈቀድም። ለምንድን ነው ቆሮንቶስን የጠቀስኩላችሁ? አንደኛ ቆሮንቶስ 1 ላይ ያው የተጻፈ ጥቅስ አለ። ምን ይላል? በቆሮንቶስ ላለች ለእግዚአብሔር ቤተክርስቲያን። ይሄን የጻፈው ምን ሰምቶ? ጳውሎስ ምን ሰምቶ? ስለ ቆሮንቶስ ሰዎች እንደው የእግዚአብሔር ቤተክርስቲያን የሚያስብል ጥራት ሰምቶ ነው አይደል? ነው የሚመስላችሁ? መተው የነገሩት ሰዎች አንድም ጥሩ ነገር ስለ ቆሮንቶስ ቤተክርስቲያን አልነገሩትም። አንድ ጥሩ ነገር አይገኝም ወገኖች። ምዕራፍ 1 ላይ ችግር፣ ምዕራፍ 2 ሌላ ችግር፣ ምዕራፍ 3 ሌላ ችግር፣ ምዕራፍ 4 አይነቱ ሌላ ችግር፣ ምዕራፍ 5 ሌላ ችግር። ኧረ ምዕራፍ 5 ላይ የማይተሰማው ነገር ደስ አይል። ምዕራፍ 6 ኧረ በኢየሱስ፣ ምዕራፍ 7 ሌላ፣ ምዕራፍ 8 እያለ ይቀጥላል። ትንሽ የሚሻሉት ምዕራፍ 14 ላይ ያሉት ናቸው። እነሱ ደግሞ ቸርች ገብተው የሚበጠብጡ ናቸው። በአደባባይ በሌላ ቦታ የዋሉ አይደሉም። ቸርች ነው የሚውሉት፣ ግን ቸርቹን ሰላም ያሳጡ ናቸው። እነሱ ትንሽ የሚሻሉት እነሱ። የለም አልኩ በቃ። ይሄን ሲሰማ ጳውሎስ ምን አለ? አቤት አሁን እንደዛ አይነት ችግሮች ብትነግሩት። እዛ ብራናዬን አምጡ አለ። ትናለ እስቲ አስቡ፣ የኛ ሀገር ነብይ ቢሆን ይሄን የሰማው። ቆሮንቶሶች እኮ ይወልናት ክስክስ ላይ ናቸው፣ ፍርድ ቤት ነው የሚሉት አሉ። ባልና ሚስት ችግር አለ። የሆነ ሰውዬ ደግሞ አለ መሐላቸው ላይ የእንጀራ አባቱን ሚስት ሁሉ ቀምጦ አግብቶልህ ጉባኤ ከሴትዮዋ ጋር ይመጣል ምናምን ደግሞ ጭራሽ ጳውሎስ ሙልጭ አድርጎ እኮ ነው የሚሰድበው። እሱን ብሎ ሐዋርያ ያሉት እኮ ነው ጳውሎስን ጭምር። እሱን ብሎ ደግሞ ሐዋርያ መች ከጌታ ጋር ነበረና ነው? ጌታን መቼ በአይኑ አየና ነው? ምናምን አሉ። ያኔ የሐዋርያነት መስፈርቶች አሉ፣ በደንብ ያውቃል። እና ጳውሎስ በአይኑ እንዳየው አያውቁ ስላልነበረ ከኢየሱስ ጋር የታየውና ነው በአይኑ ምናምን ሁሉ ይሉ ነበር። ምዕራፍ 5 ችግር ነው። ምዕራፍ 6 አንዳንዱ ደና የምትለው ፍርድ ቤት ነው የሚለው ክስ። ምዕራፍ 7 ምዕራፍ 8 አውት ቤት ሁሉ ደርሰው መጥተዋል እያለ ይመጣል። የቀረው ደግሞ እኔ ፍርድ ቤትም አልሄድም ምንም አልሄድም ብሎ ቸርች መጥቶ ሁሉም በልሳን እየጮኸ ቤቱ ንብ የገባበት መስሎ የተሰጠውም ያልተሰጠውም ይጮሃል። ጳውሎስ ምን ጉር ነው? ይሄ ሁሉ ነው በቃ እነዚህ ናቸው የሚሻል እያለ ይቀጥልልሃል። ምንም ሰላም የለው። አሁን የኛ ሀገር ሰውዬ ቢሆን እዛ ይሄንን ጉድ የሰማው ምን ብሎ ነው የሚጀምረው? አምጣው ብራን ነው አምጣው። የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል፣ ሕዝብ የለኝም ይላል እያንዳንድሽ ይላል የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ብሎ ነው የሚጀምረው። ጳውሎስ ምን ብሎ ጀመረ? በቆሮንቶስ ላለች ለማን? ይሄ ኃጢአት አያበረታታም፣ ይሄ እንደ ልብሽ የሆንሽ ግቢ ማለት አይደለምን? ጳውሎስ ያን ማህበር በደሙ የእግዚአብሔር ማህበር አላረገው፣ በክርስቶስ ነው የሆነው። ያንን ነገር የሚያርመው በክርስቶስ የተገኘውን ሳይነካ ነው። እርማት የሚሰጠው ጉባኤ የሚታረመው እርኩስ ብለህ አይደለም። እንደውም መጽሐፍ ቅዱስ የሚለው እርኩስ ነው ህዝቡ። መጽሐፍ ቅዱስ ምን እንደሚለው እርኩሱ ወደፊትም ይርከስ እና ቅዱሳን አቤት ቅዱሱ ወደፊትም ይቀደስ። ቅዱስ እርኩስ አይሆንም ማለት ቅዱስ ሰው እርኩስ እንዲሆን አይፈቀድም። እርኩስ ሰው ቅዱስ ሊሆን አይችል። በቆሮንቶስ ላለች ለእግዚአብሔር ቤተክርስቲያን ቀጥሎ ምን ይላል? በክርስቶስ ኢየሱስ ስለተቀደሱት። ይሄ ምልልስ አይደለም፣ የህይወት ምልልስ አይደለም። ኦሬዲ የተፈጸመ በስሙ የተቀደሱ ናቸው። ክርስቶስ ኢየሱስ ስለተቀደሱት የእነርሱና የኛ ጌታ የሆነው ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስን ስም በየስፍራው ከሚጠሩ ሁሉ ጋር ቅዱሳን ለመሆን ይሄትኛው ነው። አቤት ህይወት ስርዓት ልምምድ። በክርስቶስ ተቀድሰዋል። የተጠሩበት ምክንያት ምን ለመሆን ነው? ክርስቶስን እየመሰሉ ለመኖር ምን ይሆኑ? የተጠሩ። ስለዚህ በቅድስና መኖር ጥሪያችን ነው። መቀደስ ግን በክርስቶስ የተሰጠን ነፃ ችሮታ። ይሄንን ያዙ። አምስተኛ ከኃጢአት ኃይልና አገዛዝ እንዲሁም በኃጢአት ከሚገኘው የውሸት ደስታ ነፃ የወጣንበት አሰራር ነው ይሄኛው ቅድስና። ለበበሉ ከኃጢአት ኃይልና አገዛዝ ምን ማለት ነው? የኃጢአት ኃይልና አገዛዝ የኃጢአት ፕሬዘንሱ በዙሪያችን አለ። የኃጢአት ፕሬዘንስ አለው በዙሪያችን። ኃጢአት ያንዣብባል፣ ይከበናል። ይሄ አምልጦ ይሄዳል አይሄድም። እንዲህ የሆነ አንዳንድ ጊዜ የሆነ ሞንጥፎ ማይሆን ሐሳብ መጥቶባችሁ ያውቃል? ማታውቁ ሰዎች በኋላ እንጸልይላችኋለን። ችግር ጭንቅላታችሁ ላይ ችግር ጤናማ አይደላችሁ። ይሄ አንዳንድ ጊዜ እዚህ ያመጣ አልመለሳችሁትም። መጥፎ ነገር እግዚአብሔር ረድቷችሁ መለሳችሁ እንጂ መጥቶ አያውቅም። የሆነ አንዳንዱ ደግሞ ያመልጠውና መንፈሳዊ ላይ ያደረገው በኢየሱስ ስም ብሎ ይጨምርበታል አይደል? እንደኔ ጓደኛ እኔ በኢየሱስ ስም እኔ አፍንጫህን ነው ምለው አለው ልጁ። ያው ምለው ስጋ ነው መንፈሳዊ ለማድረግ ምቱን የኢየሱስን ስም ተጨምርም። እንደዚህ አይነት ፈተና አለ የለ አለ። ጆሮ ያልፈለከውን ይሰማል አይሰማም? የሰማውን ደግሞ ወደ ስዕል ተርጉሞ መጥፎ ነገር እዚህ ውስጥ ያስቀምጣል አያስቀምጥ? ቲክቶክ ማይጠቀም እዚህ ቤት የተባረከ አንድ ሰው ድንገት እንዲህ ስታረግ አይቀፍም? ፌስቡክ እንዲህ ስታረግ የሚያስጠላ ይመጣል አይመጣም? ኧረ ምን በቃ እንዳለ የሚያስጠላ አይደለ እንዴ ያለው። እና ነገር ግን የኃጢአት ኃይልና አገዛዝ ምን ማለት? ፕሬዘንሱ አለ፣ ፈተናው አለ፣ ቶሎ ነው ኃጢአት የሚከበን። ያ ነገር ግን በእኛ ላይ ጎጆ እንዳይሰራ እንዳይሰለጥ
የጽድቅንና የሕይወት ሥርዓት ሆኖ በእኛ ላይ እንዳይገዛ የኃጢአትን ኃይልና አገዛዝ ይሄ ቅድስና ሰብሮት ይሰማል። ይሄ መቀደስ የጠቀመን ለምን መሰላችሁ? አንዱ የኃጢአትን ኃይልና አገዛዝ ከኛ ላይ ሰበር። መጽሐፍ ቅዱስ እንደዚህ ይላል፣ የእግዚአብሔር ልጅ የዲያብሎስን ሥራ ሊያፈርስ ተገለጠ። ምንድነው የዲያብሎስ ሥራ? በአንደኛ ዮሐንስ መሰረት የእግዚአብሔር ልጅ የዲያብሎስን ሥራ ሊያፈርስ ተገለጠ። በአንደኛ ዮሐንስ በተጻፈው አውዱ ነው የምላችሁ። ምንድነው የዲያብሎስ ሥራ? መተት፣ ማጂክ፣ ጥንቆላ፣ አሰራር፣ የአየር ላይ ዘንዶ፣ ጭራ ያለው ቀንድ ያለው እሱ ነው። ምንድነው ታዲያ? ምንድነው? ዲያብሎስ ከመጀመሪያው ጀምሮ ኃጢአት በማድረግ ጸንቶ ይኖራልና የእግዚአብሔር ልጅ ግን ይህንን የዲያብሎስን ሥራ ሊያፈርስ መጣ። ስለዚህ ከእግዚአብሔር የተወለዱ ሁሉ እንደ ዲያብሎስ ኃጢአትን በሕይወት ዘመናቸው በጽና ሆቢ አድርገው በጀት መድበው የኑሮ ስርዓት አድርገው ሊኖሩ አይችሉም። ማን ሰብሮላቸው? የእግዚአብሔር ልጅ ይህንን አሰራር ሰበር። ፕሬዘንሱ አላው፣ ፈተናው አላው፣ ከበባው አላው፣ መሰነካከሉ አላው፣ ክፉ መሻቱ አላው፣ የሥጋ ምኞቱ አላው። አዎ ግን አይገዛን። ባሪያ አድርጎ ግን በእኛ ላይ ምን አይልም? አይሰለጥም። ከምን የተነሳ? መጽሐፉ ምን ስለሚል? ከእግዚአብሔር የተወለደ ሁሉ የእግዚአብሔር የቅድስና ዘር በእርሱ ውስጥ ይኖራልና ኃጢአትን እንደ ዲያብሎስ ልማድ አድርጎት ሊኖርበት አይችልም። ነገር ግን ካም የለም፣ ፈተና የለም፣ ፕሬዘንሱ የለም፣ ከበባው የለም፣ መሰነካከሉ የለም፣ ክፉ መሻቱ የለም። ማን ነው ከዛ ነገር ነፃ ይሆን? ይሄማ ማለት እኔ ትንሣኤን አልጠብቅም፣ አሁኑኑ እንደዛ ሆኛል። ትንሣኤ ለእኔ ምንም ነው። አሁን ሰውነቴን እኔ ራሴ የትንሣኤ አካል አልብሼዋለሁ እንደማለት የምንናፍቀው ትንሣኤ ከዚህ ሥጋ ለመዳን በዙሪያችን ካለው ሥጋን ከሚያዳክመው ከበባ ነፃ የምንወጣው የሞትን ቀንና የተነሳን ቀን። የኃጢአት ኃይልና አገዛዝ በእኛ ላይ ግን አሁን አይሰራም። አገዛዝ ስላችሁ ገብቷችኋል? ምኑ ነው? ስልጣን። ስድስተኛ የቅድስና። ስለዚህ አንድ አማኝ ይሄ ትልቁም ነገር ከኃጢአት ፈተናና መሰነካከል ነፃ ነኝ ሊል ባይችልም እኔ ምንም ተፈትኜ አላቅም በጌታ ከሆንኩ በኋላ የሆነ መንፈስ ሆኛለሁ ሊል አይችልም። ባይችልም ግን በአንድ የሆነ የኃጢአት ልምምድ ግን እድሜ ዘመኔን ይሄውና ጌታን ከተቀበልኩ 10 ዓመቴ ነው እንትን የሚባል የኃጢአት ልማድ ግን ሊላቀቀኝ አልቻለም ሊልም አይችልም። ይሰማል? አንድ ክርስቲያን ከፈተናው ከኃጢአት ፕሬዘንስ በዙሪያው ካለው ነገር መላቀቅ አይችልም። እዚህ መሬት ላይ እስካለ ሥጋ ደግሞ ለዛ ነገር የሚሳብ ነው፣ ለዛ ነገር የሚታለል ነው። በጎ መሻት ብቻ ሳይሆን ክፉ መሻቶችም አሉ። ይሄን መካድ አንችልም። ነገር ግን ኃይሉና ከአገዛዙ እንደፈለገ ሊያሽከረክረን ልክ በሪሞት ኮንትሮል የሆነ ነገር እንደምታንቀሳቀስ ኃጢአት እንደዚህ አድርጎ ሊገዛን አይችልም። ስለዚህ አንድ ዳግመኛ የተወለደ ሰው እኔ በጌታ ነኝ፣ ነገር ግን ይኸው 9 ዓመቴ ነው የእንትን ኃጢአትን ላሸንፈው አልቻልኩም ሊል ደግሞ አይችልም። ሄደን ወደ ኋላ ነው የምንጀምር። ይሄ ሰውዬ ጤናማ ወንጌል ሰምቷል ወይ? ሲጀመር ጤናማውን ወንጌል ሰምቷል ወይስ በእንደነ ያደረግነው ብለን እንድንጠይቅ ነው የሚያደርገን። እና ማናቸውም ክርስቲያን ታውቃላችሁ አይደል? ከሰይጣን ኃይል በአየር ላይ ካለው አለቃ ፈቃድ ነፃ ወጥተናል? አልወጣን? ወጥተናል። እዚህ አንድ ክርስቲያን ኃጢአት ሲሰራና የሥነ ምግባር ኃጢአት ማለት ብዙ ጊዜ ሰዎች የማይለዩት ይሄ የሥነ ምግባር ኃጢአትና በዕብራውያን ላይ የተጻፈው የክደት የሚባል አለ። ክደት የሚባል ሁለቱንም ደግሞ ሲያምታቱ ነው መሰለኝ። ለክደት የተጻፈውን ለሥነ ምግባር ጠቅሰው አይሆንም። እንደሱ አይደለም። ኢየሱስ የፈጸመውን ከመካድ በላይ አላምንም ከማለት በላይ ሰምቶ አይ እንጃ ይሄ ነገር አይመስለኝም ብሎ ከመሄድ በላይ ኃጢአት የለም። ሰማን? ይሄማ በሥጋ የደከመው ወንድም በሁሉም ላይ ያለ ሥጋ ፈተና አለ። እግዚአብሔር ይረዳዋል፣ ይነሳል፣ ይቆማል። ይሄ ግን ሞት የሚገባው ኃጢአት። ለዚህ ምን ብለን እንጸልያለን? እና ፈተናው ሊኖር ይችላል። አንድ አማኝ ኃጢአት ሲሰራና የሰፈር ልጅ የሰፈሩ ሰው በጌታ ያልሆነ ሰው ኃጢአት ሲሰራ አንድ ትልቅ ልዩነት አለ። እኛ በአየር ላይ ካለው አለቃ ፈቃድ 100% ነፃ ማለት ጭንቅላታችንን ተቆጣጥሮት ሄዶ እንካ ቀመስ ብሎ ኃጢአትን ሊያቀምሰን የሚችለው ፈቃድ ከኛ ተቋርጧል። እነሱን ግን ፈለጉም አልፈለጉም እኔ ሁለተኛ ማጨስ አልፈልግም ይው ብሎ በንስሐ አባቱ ተገዝቶ ወደ ጓሮ ሄዶ ሳብ ሁለተኛ አልጠጣም፣ በቃ እዚሁ መጠጡ ይምጣ፣ ጠጅ ቤት አልሄድም ብሎ በስንተኛው ቀን ምንም እዚህ ጩኸትም የለም ግርግር የለም ሊሂድ ብሎ እየተነዳ ይሄዳል። ባይፈልግም ያደርጋል። እንዲህ ተጠምዝዞ ነው ኃጢአት የሚሰራው በጌታ ያልሆነ ማንም ሰው። እና አንድ በጌታ የሆነ ሰው ኃጢአትን የሚያደርጋት ተታሉ አይደለም፣ ተሸውዶ አይደለም፣ ሴጣን አሳስቶት አይደለም፣ የአየር ላይ አለቃ ነርቶት አይደለም። አንድ ክርስቲያን ኃጢአትን የሚያደርገው ፈቅዶና ወዶ
አምኖበት አስቦ ማናቸውም ክርስቲያን እዚህ ቤት ውስጥ እኔ ዴቪ የመጨረሻ የተመታው ደካማ ክርስቲያን ነኝ የሚል ሰው ማናቸውም ኖ የማለት ብቃት አለ። ብቃት አለ። አልተለማመድከውም ሌላ ነገር። አባትህ ሳይክል ገዝተው ቢሰጡ እላው ላይ ወጥተህ ካልነዳ ካልተለማመድ ሳይክሉን መንዳት አትችልም። እግዚአብሔር በውስጥ ኖ የማለት ቃል ሰጥቶሃል። እስካልገለጥከው እስካልተለማመድክ ተሸናፊ ሆነ ትቀጥላለህ። እነዛ ግን አንፈልግም፣ ሁለተኛ አልቅምም፣ ሁለተኛ ላጨስም፣ ይሄው ውጉስ ከማሪዎስ በሉኝ ምናምን ቢሉም በሳምንቱ የተወውን ሁሉ ደርቦ ነው የሚጀምረው። ካቆመበት ነው የሚቀጥለው። አንድ አማኝ ዳግም የተወለደ ግን በኃጢአት ልማድ ውስጥ እድሜ ዘመኑን በአንድ የኃጢአት እስራት እድሜ ዘመኑን ሊኖር ፈጽሞ አይችልም። አእምሮ በአየር ላይ ካለው ፈቃድ ነፃ ወጥቷል። በስጋ ውስጥ ፈተና አለ። አዎ መንፈስ ሆኗል። እራሎ ሆነ የኃጢአት ፕሬዘንስ ዙሪያው አለ። አዎ ቶሎ ኃጢአት እንደ ደመና ይከበዋል። አዎ ይሰናከላል። አዎ ክፉ መሻት ይመጣበታል። አዎ የስጋ ክፉ ምኞት ይመጣበታል። አዎ ግን መግደል ይችላል። አዎ ኖ ማለት ይችላል። አዎ ካደረገስ አምኖበት ነው። ሂሳብ ሰርቶ ካልኩሌት አድርጎ በቃ ይህችን ነገር በቃ አምራኛለች ይህችን ነገር ላንሳት በቃ በኢየሱስ እያለ ነው የሚያነሳት። ይሄ የተፈጸመ ቅድስናን በተመለከተ የተሰጠን መቀደስና ያገኘነው አቅም የምንለማመደው ቅድስና ነን። ቶሎ ቶሎ በፍጥነት የምንለማመደው ቅድስና